विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दा यतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप। बोलिए श्री वेदव्यास भगवान की। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुः पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री राधे महारानी की जय। श्री कान्हा श्री कुलदेवी मात की जय। श्री सद्गुरु देव की जय। सर्व इष्ट देव की जय। सर्वस्थान देव की जय। श्री पितृनारायण देव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्री गौ माता की जय। श्री भारत माता की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री मृत्युंजय महादेव की जय। नमः पार्वती पतये। श्री हरिं परमानंदम
उपदिष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। परम पावनकारी भागवती गंगा में डूबकी मारता मारता आ 7 दिवसनी अति मंगलकारी अने अति पावनकारी एवी आ कथाना प्रवाहमां आजना 7मा दिवसे જેમની છત્રછાયામાં આપણે આ પવિત્ર ધર્મ લાભ લીધો એવા ભગવાન ભાગવતજીના ચરણોમાં સર્વપ્રથમ નમન કરું છું। પોથીજીની આગળ બિરાજમાન ભગવાન બાલકૃષ્ણ પરમાત્મા કાળિયા ઠાકરના ચરણોમાં વંદન કરું છું। भगवान गजानन गौरी सूतक विघ्नहर्ता एवा गणपति दादा ने भगवती रिद्धि सिद्धि माताजी सहित मारा अनेक अनेक वंदन। कुलदेवी माताजी ना चरणों में मारा प्रणाम। नवग्रह भगवान ना चरणों में प्रणाम। भगवान भोळानाथ एना चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। भागवत ज्ञान यज्ञ पारायण ना मुख्य भगवान जे छे अधिष्ठाता भगवान छे एवा भगवान लक्ष्मी नारायण सर्व जीवों पर कृपा करनार एवा परमात्माना चरणों में पण मारा वंदन। विद्वत्वर्य बन्ने भूदेवो मनीषभाई उपाध्याय अने यज्ञेशभाई ने आजना दिवसे मारा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। जय सियाराम, जय श्री कृष्ण। मारा पिताजी मारा गुरु एमना चरणों में पण मारा वंदन सादर जय श्री कृष्ण। मारा माताश्रीना चरणों में अहींयाथी प्रणाम करूं छुं। वादक वृंद में विशाल भाई, सुनील भाई, रणजीत भाई त्रणेय ने मारा आदरपूर्वक जय श्री कृष्ण। पुनीत भाई ने अने एमना सहयोगी भाई ने पण मारा जय सियाराम, जय श्री कृष्ण। जेमनी जेमनी पुनीत चेतनाओ पावनकारी चेतनाओ अहींया पितृदेव स्वरूपे बिराजे छे अने आ 7 दिवसनी भागवत सप्ताहना जे मुख्य मनोरथी परिवार छे एवा पाटड़िया परिवार अने वोरा परिवार एमना वंशना पितृदेवताओ स्वर्गवासी वसंतभाई वाघजीभाई पाटड़िया तथा स्वर्गवासी राजेशभाई रतिलालभाई वोरा अने स्वर्गवासी भार्गवभाई दिलीपभाई वोरा अने ए साथे एमना वंशना समस्त पितृदेवताओ तेमज कथानुं श्रवण करवा माटे अलग अलग जग्याएथी जे कोई आपणे श्रोताजनो पधारेला छीए अने जेमना पितृदेवताओनी छबिओ अथवा तो जेमना पितृदेवता निमित्ते स्मरणपूर्वक आपणे थड़ उपर सोपारी इत्यादि उपर पितृओनुं आवाहन करी अने पूजा अर्चना करेली छे ए सर्व पितृदेवताओना चरणोमां पण वंदन अर्पण करूं छुं। श्री गुरुमंडल आश्रम आ धार्मिक अने आध्यात्मिक ऊर्जाथी चेतनाथी भरपूर एवा स्थाननी अंदर भगवान सदाशिवनुं मंदिर छे, साथे ज भगवान जगन्नाथ बलरामजी अने सुभद्राजीनुं मंदिर पण त्यां छे अने भगवान लक्ष्मी नारायण पण बिराजे छे। ए त्रणेय मंदिरमां बिराजित देव विग्रहोने भावपूर्वक मारा प्रणाम।
આ દિવ્ય સ્થાનની અંદર જે દિવ્ય ચેતનાઓએ પોતાની પદ રજ અર્પણ કરેલી છે એ સર્વ ચેતનાઓને પણ પ્રણામ. અને આ ભાગવત કથા 7 દિવસથી જે ચાલે છે એમાં આજના 7મા અને અંતિમ દિને જ્યારે આજનું સત્ર પૂર્ણ થતા ભગવાન ભાગવતજી વિરામ લેશે, એ 7મા દિવસે પણ પોતાના મનને, પોતાના ચિત્તને, પોતાના હૃદયને શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં અર્પણ કરી અને કલ્યાણની કામનાથી આ પાવનકારી પોથીજીની સામે જે આપ શ્રોતાજનો બધા બેઠેલા છો એ બધાના ચરણોમાં પણ મારા પ્રણામ. સર્વને મારા જય સિયારામ. જય સિયારામ. અને ખાસ કરીને હિરેનભાઈની આજના દિવસે 7 દિવસથી જેમની સેવાઓ આપણને મળે છે એમને સાદર જય શ્રી કૃષ્ણ. આપ સર્વ શ્રોતાજનોને પણ ભાવથી મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. સત્રના પ્રારંભે થોડી ક્ષણો માટે હરિનામ સંકીર્તન કરીએ અને ત્યાર પછી 7મા દિવસની આજની કથામાં પ્રવેશ કરીએ. શ્રીમન નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ. 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 ભજમન નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ. ભજમન નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ. ભજમન નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ. સત્ય નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ. ભજમન નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ.
જીના આ 7મા દિવસના સત્રના પ્રારંભે ગઈકાલની કથાને જરા તાજી કરી લઈએ. ગઈકાલે આપણે બધાએ ખૂબ આનંદ ઉલ્લાસ પૂર્વક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા અને રૂક્ષ્મણીજીના સુંદર મજાના વિવાહ પ્રસંગને માણ્યો. આજે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના રૂક્ષ્મણીજી સહિત બીજા જે વિવાહ થયા એની કથાથી સત્રનો પ્રારંભ કરીએ. સર્વપ્રથમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને રૂક્ષ્મણીજીના દાંપત્ય જીવનમાં સર્વપ્રથમ એક પુત્ર રત્નની પ્રાપ્તિ થઈ, જેનું નામ પ્રદ્યુમ્નજી એવું રાખવામાં આવ્યું. જન્મતાની સાથે જ એ પ્રદ્યુમ્નજીને એક શંબરાસુર નામનો અસુર છે એ ઉપાડી ગયો અને એમને સમુદ્રમાં પધરાવી દીધા. એક મોટું માછલું હતું એ આ બાળકને ગળી ગયું. એક માછીમારના હાથમાં આ માછલું આવ્યું
અને આવડું મોટું માછલું જોયું એટલે માછીમારે વિચાર્યું કે આપણા રાજાને જો આપીએ ને તો રાજાનો પુષ્કળ ધન આપશે રાજી થઈને. એટલે એ માછલું છે એ શંબરાસુરને આપવામાં આવ્યું અને શંબરાસુરે એને રસોડામાં મોકલી દીધું. રસોઈયાએ જ્યારે એ માછલાને ચીર્યું ત્યારે એની અંદરથી આ બાળક પ્રદ્યુમ્નજી એ નીકળ્યા છે. રસોઈયાએ આ બાળક છે એને રસોઈમાં કામ કરતી, રસોડામાં કામ કરતી એક સ્ત્રી હતી જેનું નામ હતું માયાવતી. એ દાસીને એ બાળક સોંપી દીધું અને એ એનો ઉછેર કરવા લાગી. આ માયાવતી એટલે બીજું કોઈ નહોતું પણ ગત જન્મમાં કામદેવની પત્ની જે હતી ને રતિ, એનો આ બીજો અવતાર હતો. અને પ્રદ્યુમ્નજી એ પણ બીજા કોઈ નહીં પણ સ્વયં ભગવાન શ્રી મહાદેવે પોતાનું ત્રીજું નેત્ર ખોલી અને જેને બાળીને ભસ્મ કરી નાખેલા એવા કામદેવનો જ બીજો અવતાર એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પુત્ર એવા પ્રદ્યુમ્નજી. હવે એ દાસી જે હતી માયાવતી એ આ બાળકનું લાલન પાલન પોષણ કરવા લાગી. અને ત્યારે નારદજી ફરી પાછા ત્યાં આવ્યા છે. નારદજીએ ત્યાં આવી અને કીધું છે માયાવતીને કે તું ખરેખર ગત જન્મની કામદેવની પત્ની રતિ છો અને આ બાળક જે છે બીજું કોઈ નહીં પણ તારા પૂર્વ જન્મનો પતિ કામદેવ જ છે જે ત્યારે ભસ્મ થઈ ગયો હતો અને અત્યારે હવે દેહ ધારણ કરીને ફરી પાછો નવું જીવન પામ્યો છે. એટલે તું એને પુત્રવત નહીં પણ પતિની જેમ તું એને પાડજે. ધીમે ધીમે પ્રદ્યુમ્નજી ત્યાં મોટા થવા લાગ્યા છે અને યુવાન બન્યા. જ્યારે યુવાન બન્યા ને ત્યારે રતિએ એટલે કે પેલી માયાવતીએ એમને બધી વાત કરી છે કે તમે કોણ છો સ્વામી, હું કોણ છું, આપણો પૂર્વ જન્મનો સંબંધ શું છે, આ બધી વાત કરી અને કીધું કે તમારા માતૃશ્રી રૂક્ષ્મણીજી તમારા વિરહમાં ખૂબ જ હેરાન થયા છે, તો હવે તમે સક્ષમ છો તો આ શંબરાસુરનો તમે વધ કરો, એની સાથે યુદ્ધ કરો અને હવે તમે માતાજી પાસે પાછા ચાલો. પ્રદ્યુમ્ને શંબરાસુરની સાથે યુદ્ધ કરી શંબરાસુરનો વધ કર્યો છે અને પછી પોતાની પત્ની રતિ સાથે પ્રદ્યુમ્નજીએ દ્વારિકા નગરીમાં પ્રવેશ કર્યો. નારદજી ફરી પાછા ત્યાં પણ આવ્યા છે અને એમણે રૂક્ષ્મણીજી સહિત બધી રાણીઓ જે એકત્રિત થઈ હતી ત્યાં આવી અને પ્રદ્યુમ્નજીને નાના બાળક હતા ત્યારે શંબરાસુર ઉપાડી ગયો તો ત્યાંથી વાતની શરૂઆત કરી અને અત્યારે પ્રદ્યુમ્નજી શંબરાસુરનો વધ કરી અને પાછા પોતાના નગરમાં આવેલા છે ત્યાં સુધીની આખી કથા કીધી. દીકરો પરત આવ્યો અને પણ યુવા અવસ્થામાં અને એ પણ પત્નીને સાથે લઈને. રૂક્ષ્મણીજી અત્યંત પ્રસન્ન થયા છે. આ ભગવાનના પ્રથમ લગ્નની વાત થઈ. પછી ભગવાનના બીજા લગ્ન થયા છે સત્યભામાજીની સાથે. તો ભગવાનના બીજા લગ્નની હવે કથા આવે છે. હમણાં એક સરસ મજાનું મૂવી આવ્યું છે આજથી રાઈટ 1 મહિના પહેલા પિક્ચર. તમને એમ થાય મારા ફિલ્મની વાતો બહુ કરે પણ જે જોવા જેવું હોય ને એ અમે ન કહી તોય એ વ્યાસપીઠેથી દોષ લાગે. થોડાક મહિનાઓ પહેલા લગભગ આમ તો વર્ષ દિવસ જેવું થઈ ગયું ત્યારે મહા અવતાર નરસિંહા કરીને એક મૂવી આવી. નાના છોકરાઓને જોવું ગમે ને એવું એનિમેશન, એટલે આપણે જેનું ન કઈ કાર્ટૂન મૂવી એના જેવું એનિમેશન. એમાં જીવતા જાગતા આપણા જેવા પાત્રો ન હોય પણ કોમ્પ્યુટરથી બનાવેલા પાત્રો હોય. પણ એટલું સરસ મજાનું એવું મૂવી બનાવેલું કે હું મારી દીકરીને લઈને સ્પેશિયલ રાજકોટ થિયેટરમાં જોવા લઈ ગયો હતો. અને નૃસિંહ ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું ત્યાં સુધીનો પ્રહલાદજીનું આખું ચરિત્ર એટલું સરસ રીતે ફિલ્માવવામાં આવ્યું છે કે કદાચ અત્યારના નાના છોકરા હોય ને એ હવે પુસ્તકો તો શેના વાંચે, હે આખો દી મોબાઈલમાં મોઢા રાખીને પડ્યા હોય છે તો એ પુસ્તકો તો ન વાંચે. પણ આ પણ એક માધ્યમ છે
કે એ નાના બાળકો અત્યારથી કદાચ આવા મૂવી જો જોતા થાય ને, ચોપડાનો હું વાંચે તો કાંઈ નહીં, મૂવી જોઈએ, પણ એ મૂવી જોઈને એ આપણા હિન્દુ ધર્મ સાથે કનેક્ટ રહી શકે, એની સાથે જોડાયેલા રહી શકે, જાણી શકે કે ભાઈ ઋષિ ભગવાન શું કામ પ્રગટ થયા અને પ્રહલાદજી શું હતા, પ્રહલાદજીની ભક્તિ કેવી હતી. બહુ સરસ રીતે એ પિક્ચરમાં દેખાડવામાં આવ્યું છે. અને હજી એની તો છે ને આખી શૃંખલા આવવાની છે, આખી ચેઇન. હજી નૃસિંહ ભગવાનનું એક પિક્ચર આવ્યું ને, હજી 10 અવતાર, બધાય 10 અવતારોની આવી કથા આવવાની છે. તો હવે જ્યારે જ્યારે આવા પિક્ચર આવે ત્યારે તમારા ઘરે કોઈ નાના સંતાનો હોય અથવા તો તમારી આજુબાજુમાં કોઈની એવા નાના સંતાનો હોય તો એમને ખાસ કહેજો, એક વખત ભલે ટિકિટનો ખર્ચો થાય તો ભલે ટિકિટનો ખર્ચો થાય, પણ મોટા પડદે આ ભગવાનના જે પિક્ચર આવે ને ખાસ જોવા જવા જોઈએ બધાએ. એટલે એવું જ એક પિક્ચર હમણાં એવું ગયા મહિને જેનું નામ છે કૃષ્ણાવતારમ. કૃષ્ણાવતારમ ઈ એનિમેશન નથી, આપણને બધાને જોવું ગમે એવું જ છે. એમાં ભગવાન જે ઓલી સિરિયલ આવતી ને રામાયણ ને મહાભારત કેવી સિરિયલ આવતી એ પ્રકારનું પિક્ચર બનાવેલું છે. અને એમાં જે કથા છે ને ઈ કથા એટલે આ કથા સત્યભામાની કથા. એ આખું પિક્ચર સત્યભામા ઉપર અને રૂક્ષ્મણીજી ઉપર જ અને રાધાજી ઉપર, એ 3 ઉપર જ છે. પણ એમાં મુખ્ય પાત્ર છે સત્યભામાજી. રૂક્ષ્મણીજી સાઈડમાં છે, રાધાજી સાઈડમાં છે, પણ મુખ્ય પાત્ર છે ને એ સત્યભામાજી. એટલે એના દ્રષ્ટિકોણથી જ આખું પિક્ચર બનાવવામાં આવ્યું છે. અને એના દ્વારા આપણને ઘણી બધી કથા જાણવા મળે. મેં જ્યારે જોયું ને એ મારી દીકરીને લઈને જોવા લઈ ગયો હતો, અને એ જોયું ને ત્યારે મને ખબર પડી કે આ તો ભાગવતજીના 7મા દિવસની કથા જ આખી આપી છે આમાં. મારી ભાણીને લઈને ગયો હતો. એટલે મેં કીધું આ અત્યારના છોકરાઓ, જો અત્યારની જનરેશન જે હવે યુવાન થવા જઈ રહી છે, એને જો ખબર પડે ને કે ભાઈ ભગવાનના ચરિત્રો શું, ભગવાનની લીલાઓ શું, તો એને થોડો ઘણો રસ પડવાની શરૂઆત થાય આપણા સનાતન ધર્મમાં. તો એ મૂવી જે છે ને એ બીજું કાંઈ નહીં પણ આવડી આ કથા જ છે, 7મા દિવસની ભાગવતજીની કથા. અને સત્યભામા સાથે ભગવાનના જે બીજા લગ્ન થયા ને એની વાત એમાં આવે છે. મથુરામાં એક સત્રાજીત નામનો યાદવ હતો, સૂર્યનારાયણનો બહુ મોટો ભક્ત. અને સૂર્યનારાયણની કૃપા એના પર એવી ઉતરેલી, ભગવાન સૂર્યનારાયણનું એટલું એને તપ કરેલું કે સૂર્યનારાયણ ભગવાને રાજી થઈ, પ્રસન્ન થઈ અને એક સુંદર મજાનો સ્યમંતક નામનો મણિ ભેટ આપ્યો. કેવો ચમત્કારી મણિ, તો કે રોજે રોજ એ મણિ છે ને એ 8 ભાર જેટલું સોનું એ જેની પાસે મણિ હોય એને આપે, 8 ભાર જેટલું સોનું. હવે સત્રાજીત પાસે મણિ આવ્યો, સત્રાજીત તો દોમ સાહેબી એની પાસે આવી ગઈ. રોજ સોનું ઘરમાં આવે, રોજે રોજ, તો કોણ ઐશ્વર્યવાન ન બને. તો સત્રાજીત ધીમે ધીમે ખૂબ ધનવાન બન્યો. એક દિવસ આ મણિને ગળામાં ધારણ કરી અને સત્રાજીતે દ્વારિકા આવ્યો છે. અને એના મણિ વિશે જ્યારે બધાએ સાંભળ્યું ને ત્યારે ભગવાને સત્રાજીતને ભરેલી સભામાં કીધું કે સત્રાજીત ભાઈ, આ મણિ તને ભગવાન સૂર્યનારાયણે કહો ખૂબ સારી વાત કહેવાય, પણ મારી દ્રષ્ટિએ છે ને તારા કરતા વધારે જરૂર આ મણિની ઉગ્રસેન રાજાને છે, જે આપણા યાદવોના રાજા છે. શું કામ? તો કે તારે તો માત્ર તારું ઘર ચલાવવાનું છે, પણ ઉગ્રસેન રાજાને આ આખું આપણું જે યાદવ મંડળ છે ને, મથુરા મંડળ, એ આખું ચલાવવાનું છે. જો એમની પાસે આ મણિ હોય ને તો રોજે રોજ 8 ભાર જેટલું સોનું મળે, તો એમણે આ પ્રજા ઉપર જે કરવેરા નાખવા પડે છે ને એ ન નાખવા પડે. અને આખું મથુરા મંડળ, બધું જે વ્રજભૂમિ છે, મથુરા મંડળ છે, જેટલા ઉપર ઉગ્રસેનનું રાજ્ય છે, એ બધાય લોકો સુખ શાંતિથી અને સમૃદ્ધિથી રહી શકે. કર ન ભરવાનો થાય, એટલે જેટલું કમાઈ પોતાની પાસે જ રહે. રાજા ટેક્સ નાખે એટલા માટે કે જે કમાણી થતી એમાંથી તમારે આટલા ટકા અમને દેવાના, એટલા માટે કે રાજા છે એ રસ્તાઓ બનાવી શકે, પાણી માટેની સુવિધા ઊભી કરી શકે, સંરક્ષણ માટેની સુવિધા ઊભી કરી શકે, એના માટે પૈસા ફાળવવા પડે ને. પણ જો રાજાને ચિંતા ન હોય કે મને પૈસા ક્યાંથી મળશે, મને કર ક્યાંથી મળશે, એમ ચિંતા જ ન હોય, અને પ્રજાને
જે કઈ સુવિધાઓ આપવી છે એ રાજા પાસે રોજે રોજ એની સગવડતા આવી જતી હોય સોના દ્વારા, તો પ્રજા ઉપર કર નાખવાની જરૂરત ન રહે રાજા. તો પ્રજા પાસેથી એ પૈસા ન જાય રાજાના ખજાનામાં, તો પ્રજા પાસે પૈસા વધે ને એ સુખી થાય. પણ સત્રાજીતે તરત ઘસીને ના પાડી દીધી કે આ તો મારા તપથી પ્રસન્ન થઈને સૂર્યનારાયણે મને આપ્યો છે મણી, હું કોઈને આપીશ નહીં. હવે થોડાક દિવસો પછી એવું બન્યું કે સત્રાજીતનો ભાઈ હતો પ્રસેનજીત. એ પ્રસેનજીતને મણી બહુ ગમે અને મણી પહેરી અને એ જંગલમાં મૃગયા કરવા એટલે કે શિકાર કરવા માટે જતો રહ્યો. એકલો જ નીકળી પડ્યો તો એનું રસ્તામાં એક સિંહની સાથે યુદ્ધ થયું અને સિંહે પ્રસેનજીતને મારી નાખ્યો. બરાબર એ જ સમયે એક રીંછ ત્યાં આવ્યું. રીંછે ઓલો મણી જોયો અને બાજુમાં સિંહને જોયો. રીંછ અને સિંહની વચ્ચે યુદ્ધ થયું અને રીંછે પેલા સિંહને મારી નાખ્યો. અને ઓલો ચડકતો મણી હતો. હવે એને રીંછને તો શું ખબર પડે, સિંહને તો શું ખબર પડે, પણ રીંછને એવું લાગ્યું કે આ કંઈક અલગ વસ્તુ છે અને મારા બચ્ચાઓને રમવા હું ને આપીશ તો બચ્ચાઓ રમીને બહુ રાજી થશે. એટલે સેમંતક મણી લઈ અને રીંછ છે એ પોતાના ગુફામાં લઈ ગયું. આ બાજુ સત્રાજીતે બીજે દિવસે જોયું ને તો પોતાનો મણી મળતો નથી. તરત જ રાજસભામાં જઈ અને રાજસભામાં બધા કૃષ્ણ ભગવાનની સાથે બધા બેઠા હતા. અહીંયા જઈને જાહેરાત કરી કે ભાઈ મારો મણી છે એ ચોરાઈ ગયો છે, મારો મણી છે એ ખોવાઈ ગયો છે. એટલે બધાએ કીધું ભાઈ એમ દ્વારકામાંથી કોઈ વસ્તુ ક્યાંય ખોવાય નહીં કે દ્વારકામાંથી ક્યાંય કોઈ વસ્તુ જાય નહીં. અહીં તો ભગવાન કૃષ્ણના રખોપા છે, એક પણ વસ્તુ ક્યાંય જાય નહીં. અને ત્યારે સત્રાજીતે કીધું કે એના રાજમાં બીજા કોઈ ચોરી ન કરે, એ તમે કહો એ બરોબર છે, પણ મારું કહેવાનું તો એ થાય છે કે એ પોતે જ ચોરી કરે તો કોને કહેવા જવાનું? તમને બધાને ખબર જ છે કે થોડાક દિવસો પહેલા કૃષ્ણે જ મને કીધું હતું કે આ મણી તારી પાસે જે યોગ્ય નથી, એના કરતા ઉગ્રસેનને આપી દે. એટલે આની ઉપર દોડો છે ને કૃષ્ણનો હતો. એટલે નક્કી કૃષ્ણે જ મારા સેમંતક મણીની ચોરી કરી છે. ભગવાન ઉપર આડ આવ્યું છે ચોરીનું. ઓલા નાના હતા ને માખણ ચોરીના આડ આવતા હતા, એ તો હજી સહન કરી શકાય એવા હતા. કારણ કે એ આડ નાખવા વાળી જે ગોપીઓ હતી ને એ પાછી કૃષ્ણને એટલી જ પ્રેમ કરતી અને હકીકતમાં તો એવી ઈચ્છા રાખતી કે આજે કાનો મારા ઘરે આવે ને મારા ઘરેથી માખણની ચોરી કરી જાય, એવી ઈચ્છા પણ રાખતી. એટલે એ ચોરીનું આડ તો સહન થઈ શકે એવું હતું, પણ આ જે ચોરીનું આડ છે ને ભગવાન કહે છે કે આ સહન થાય નહીં. અને ભગવાને કીધું કે હું મારા સૈન્યને લઈને જઈશ અને હે સત્રાજીત, હું તારો મણી તને ગમે ત્યાંથી પાછો લઈ આવીને આપીશ. ભગવાન નીકળ્યા છે. ખબર પડી કે પ્રસેનજીત આ મણી પહેરી અને જંગલમાં શિકાર માટે ગયો છે. ભગવાન પણ જંગલમાં જે બાજુ પ્રસેન ગયો હતો એ બાજુ પાછળ પાછળ જાય છે. એક જગ્યાએ જઈને જુએ છે તો પ્રસેનજીત મરેલો પડ્યો છે અને એના ગળામાં પાછો ઓલો મણી નથી. બાજુમાં જ જોયું તો એક સિંહ પણ મરેલો પડ્યો છે અને ત્યાંથી એક રીંછના પગલા આગળ રસ્તામાં જતા જોયા. ભગવાને નક્કી કર્યું કે મણી અહીંયા નથી તો આ રીંછ જે છે એ જ મણી લઈ અને પોતાની ગુફામાં વહી ગયું છે. પાછળ 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 ગુફા સુધી પહોંચ્યા છે ભગવાન. અને બાકી બધાને રજા આપી, પોતાની સાથે આવ્યા હતા એને, અને કીધું કે તમે બધા હવે દ્વારકા પાછા ફરો, હવે હું મણી લઈને જ પાછો આવીશ. ભગવાનનું સૈન્ય જે સાથે લઈને ગયા હતા એ બધા હવે દ્વારિકા નગરીમાં પાછા ગયા. ભગવાન એકલા એ ગુફાની અંદર પ્રવેશ્યા છે. જ્યાં અંદર જઈને જોયે છે તો રીંછના નાના નાના બાળકો સેમંતક મણી લઈને એનાથી રમે. અને ભગવાન જ્યાં એની પાસેથી મણી લેવા જાય ને ત્યાં પેલું રીંછ અંદરથી દોડીને આવ્યું છે. જોયું કે પોતાની ગુફામાં તો કોઈ મનુષ્ય પ્રવેશી ગયો છે એટલે તરત પડકાર કર્યો છે. ભગવાનને તો બધી ખબર છે, પણ છતાંય પડકારનો સામનો ભગવાને પણ કર્યો
અને ભગવાન અને પેલા રીંછની વચ્ચે ભયંકર દ્વંદ્વ યુદ્ધ ચાલુ થયું છે. 1 દિવસ, 2 દિવસ, 3 દિવસ, 4 દિવસ, 5 દિવસ, બે એટલા બળવાન છે. ભગવાન તો ઠીક બળવાન હોય જ, દુનિયા આખીના માલિક છે, તો ભગવાન તો બળવાન હોય જ, પણ એનું રીંછ છે ને પણ મચક આપતું નથી. અને 5, 10, 15, 20 કરતા કરતા 27 દિવસ પૂરા થયા અને 28મા દિવસનું યુદ્ધ ચાલુ થયું છે. અને નહીં ભગવાન કે નહીં પેલું રીંછ એક પણ એકબીજાને મચક આપતા નથી. અને 28મો દિવસ જ્યારે ચાલુ થયો ને 28મા દિવસનું યુદ્ધ પણ ચાલુ થયું ને ત્યારે હવે આટલા દિવસે પેલા રીંછને એવું ખબર પડી છે કે હોય ન હોય બીજું કોઈ નહીં, પણ આજ મારા ત્રેતા યુગમાં મારી સાથે જે હતા એ પ્રભુ શ્રી રામચંદ્ર પરમાત્મા જ છે. એ રીંછ એટલે બીજું કોઈ નહીં પણ રામચંદ્ર ભગવાનને યુદ્ધમાં સાથ આપનાર એવા જાંબુવાણજી હતા. અને બે હાથ જોડી જાંબુવાણજીએ ભગવાનને પ્રણામ કર્યા. ભગવાન, મારો અપરાધ થયો છે, ક્ષમા કરો, હું આપને ઓળખી શક્યો નહીં. આપ જ મારા મર્યાદા પુરુષોત્તમ પ્રભુ શ્રી રામ જ છો ને, કારણ કે એના વિના બીજા કોઈની તાકાત નથી કે મારી સાથે આટલા દિવસ યુદ્ધ કરી શકે. ભગવાને સ્મિત કર્યું છે, પૈસા છે, જાંબુવાનજીને આશીર્વાદ આપ્યા છે, ભેટ્યા છે. અને ભગવાને કીધું કે જાંબુવાનજી, હું આવ્યો છું તો આ મણી લેવા માટે જ છે, તો મણી આપી દો. એટલે મણી લઈને જાઓ, મારા પર ચોરીનું આળ છે, આરોપ છે, મારે એ દૂર કરવાનું છે. અને ત્યારે બે હાથ જોડી અને જાંબુવાનજીએ કીધું કે ભગવાન, મણી તો તમે લઈ જ જાઓ, પણ હજી એક મારા ઉપર કૃપા કરો. અહીંયા એક મારી દીકરી જેવી, એક જાંબુવતી નામની યુવતી મારી દીકરી જેવી જ કન્યા છે, તો જો તમે મારા ઉપર કૃપા કરવા માંગતા હો ને તો એ જાંબુવતીને પણ તમે તમારી પત્ની સ્વરૂપે સ્વીકાર કરો. ભગવાને જાંબુવતીનો પત્ની સ્વરૂપે સ્વીકાર કર્યો. જાંબુવતી અને મણી બંનેને લઈ અને દ્વારકાની રાજસભામાં આવ્યા. મણી છે એ સત્રાજીતને પાછો સોંપી દીધો. સત્રાજીતને ખૂબ શરમ આવી અને સત્રાજીતે એ મણી છે એ કૃષ્ણ ભગવાનને પાછો આપવા માટે પ્રયત્ન કર્યો, પણ ભગવાને કીધું કે મારે મણી ખપે નહીં, મારે મણી જોતો જ તમે તે દિવસે જ લઈ લીધો. એટલે મણી સત્રાજીત ભલે તારી પાસે રહ્યો. અને ત્યારે સત્રાજીતને બહુ શરમ આવી ને ત્યારે એને કીધું કે ભગવાન, તો હવે મારી એક વિનંતીનો સ્વીકાર કરો. બોલો. તો કે મારી એક બહેન છે જેનું નામ છે ભામા, અને સત્યનું સદાય આચરણ કરતી હોવાથી એને સત્યભામા એવી રીતે અમે બધા ઓળખીએ છીએ. તો મારી બહેન છે સત્યભામા, એનો તમે સ્વીકાર કરો. અને ભગવાને સત્યભામાનો સ્વીકાર કર્યો છે અને સત્યભામાની સાથે પણ લગ્ન ભગવાનના થયા છે. આમ 3 લગ્ન ભગવાનના થયા. ત્યાર પછી બીજી 5 પત્નીઓ થઈ છે, જેના નામ છે કાલિંદી, મિત્ર વૃંદા, સત્યા, ભદ્રા, લક્ષ્મણા. આ 5 પત્નીઓ અને એની પહેલાની 3 પત્નીઓ થઈને કુલ 8 પટરાણી જે છે એ ભગવાનની થઈ. અને એ પછી આ 16,100 કન્યાઓ બીજી જે છે એની સાથે ભગવાનના લગ્ન કેવી રીતે થયા એની કથા આવે છે. એક નરકાસુર નામનો અસુર હતો, જેનું બીજું નામ ભૌમાસુર પણ ગણાય છે. એ ભૌમાસુરે પોતાના ભોગ વિલાસ માટે અને પોતે જે રાજાઓ ઉપર ચડાઈ કરીને આક્રમણ કરીને એમને બધાને હરાવી દીધા હતા, એમને બધાને આજીવન નીચું જોણું થાય, એ બધાનું અપમાન થાય ને એના માટે જ્યાં જ્યાં આક્રમણ કર્યા ત્યાંથી કોઈ દીકરીને, કોઈની પત્નીને, કોઈ રાજકન્યાને બધેથી લઈ આવતો ને પોતાના અંતઃપુરમાં, પોતાના મહેલમાં રાખતો. આવી 16,100 રાજકન્યાઓ હતી કે જેને એ ભૌમાસુરે પોતાના મહેલની અંદર કેદ કરેલી હતી. કૃષ્ણ પરમાત્માને આ વાતની ખબર પડી અને તરત જ ભૌમાસુર પર આક્રમણ કર્યું છે. ભગવાને ભૌમાસુરનો વધ કર્યો અને કેદ કરેલી કિલ્લામાંથી 16,100 કન્યાઓને, રાજકન્યાઓને છોડાવી છે. અને ભગવાને
એમને વિકલ્પ આપ્યો કે હવે તમે બધી મુક્ત છો, જો તમે ઈચ્છો તો તમને તમારા પિતાના ઘરે, તમારા પતિના ઘરે, તમારા ભાઈના ઘરે બધે પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કયો તો તમે કરી દો. અને ત્યારે બધી જ જે રાજકન્યાઓ હતી ને એ બધીએ એક સુરે એમ કીધું કે ભગવાન, આ અસુરને ત્યાં અમે આટલો લાંબો સમય રહ્યા છીએ ને, તો હવે સમાજ અમારો એ રીતે સ્વીકાર ન કરે, અમને પવિત્ર કદાચ ન ગણે તો રામ અવતારમાં સીતાજીની સાથે જેવું થયું હતું કે રામ ભગવાને લોક અપવાદને કારણે સીતાજીનો ત્યાગ કરી દીધો, નહીતર સીતાજી જેવું પવિત્ર તો ત્યારે પણ કોઈ નહોતું ને અત્યારે પણ કોઈ નથી. પણ છતાંય લોકાપવાદની ભીતિને કારણે જ્યારે રામ પરમાત્માએ સીતાજીનો ત્યાગ કર્યો, તો એવું તો અમારી સાથે થઈ શકે ને કે અસુરને ત્યાં રહીને આવેલી કન્યા કે પછી વધુ એનો અમારા પિતા કે ભાઈઓ કે પતિ સ્વીકાર ન કરે તો અમારે શું કરવું? એટલે ભગવાન જો પ્રસન્ન હો તો અમારા ઉપર એટલી કૃપા કરો કે અમે બધીએ તમારી પત્ની થઈને રહેવા તૈયાર છીએ, તમારા આશ્રિત થઈને રહેવા તૈયાર છીએ, તો અમારા ઉપર કૃપા કરો ને અમારા બધાનું તમે પાણી ગ્રહણ કરો. અને ભગવાને બધી ઉપર કૃપા કરી છે અને એક જ મુહૂર્તમાં 16,100 સ્વરૂપ ધારણ કરી અને ભગવાને બધી જ સ્ત્રીઓની સાથે લગ્ન કર્યા. અને એ દરેકના સાથેના સંસારમાં ભગવાનને 10 પુત્રો થયા છે. હવે બીજી બાજુ રૂક્ષ્મણીજીનો ભાઈ રૂકમી કે જેને પ્રણ લીધું હતું, વચન લીધું હતું કે મારી બહેન રૂક્ષ્મણીને જ્યાં સુધી હું કૃષ્ણના હાથમાંથી પડાવીને પાછી નહીં લઈ આવું અને મારા નગરની અંદર કુંડિનપુરની અંદર નહીં લઈ આવું ત્યાં સુધી હું આ ગામમાં પગ નહીં મૂકું. હવે બન્યું એવું કે ભગવાન તો રૂક્ષ્મણીજીને હરીને જતા રહ્યા, એટલે પોતાના વચન પ્રમાણે રૂકમીએ કુંડિનપુરની બહાર બીજું એક નગર વસાવ્યું જેનું નામ આપવામાં આવ્યું ભોજકટ નામનું નગર. રૂકમી ભોજકટ નામના નગરમાં વસતો તો હવે એને વિચાર આવ્યો છે કે જે વેવાઈ વેલા છે એની સાથે હવે આપણે સંધિ કરી લઈએ. એટલે પોતાની જે દીકરી હતી ને રૂકમીની, રૂકમવતી નામની, એ રૂકમવતી નામની દીકરી છે એના લગ્ન પણ રૂકમીએ પ્રદ્યુમ્નજીની સાથે કર્યા. રૂકમવતી અને પ્રદ્યુમ્નના લગ્ન જીવનમાં અનિરુદ્ધ નામનો એક પુત્ર થયો છે. રૂકમીએ સમય જતા પોતાની એક પૌત્રી હતી જેનું નામ હતું રચના, એના લગ્ન અનિરુદ્ધ સાથે કર્યા. એમના જ્યારે લગ્ન થતા હતા ને ત્યારે રૂકમી, બલભદ્રજી વગેરે જુગાર રમવા માટે બેઠા અને પેલા જ દિવસે એવું કે જુગાર હોય ત્યાં કલીનો વાસ હોય, જુગાર હોય ત્યાં કાંઈક ને કાંઈક અનિષ્ટ થાય, જેવું મહાભારતમાં થયું હતું. તો આ પણ જુગાર રમવા બેઠા અને બલભદ્રજી એ પોતાની નિર્દોષ રમત રમતા હતા અને રૂકમી છે એ કપટયુક્ત વાણીથી, કપટયુક્ત વર્તનથી ને કપટયુક્ત યુદ્ધ નિયમો દ્વારા, રમતના કપટયુક્ત નિયમો દ્વારા આ રમત રમતો હતો. અને જ્યારે બલરામજી એમાં હારવા લાગ્યા ને ત્યારે રૂકમીએ નો કહેવાના શબ્દો કીધા કે બલરામજી તમે તો ગોવાળિયાઓ કહેવાય, તમારાથી આ રમત ન રમાય, તમે આમાં રમીએ ન કહો, તમે જીતીએ ન કહો. અને ન કહેવાના શબ્દો જ્યારે કીધા ને ત્યારે બલરામજીને ગુસ્સો આવ્યો અને એવા લગ્ન જેવા માંગલિક પ્રસંગમાં બલરામજીના હાથે રૂકમીનો વધ થઈ ગયો છે. અને ત્યાર પછી કથાનો પ્રારંભ થાય છે અનિરુદ્ધજીની કથા. આ કથા આપણે બધાએ સાંભળેલી હોય, મોટા ભાગે બધા જ આપણે સનાતનીઓ છે ને એ આ કથાને વાંચી છે અથવા તો કોઈની પાસે સાંભળી છે. ચૈત્ર મહિનો જ્યારે આવે, ખબર હોય તો ચૈત્ર મહિનામાં આપણે કઈ કથા સાંભળી? ઓખાહરણ. એ ઓખાહરણની જે કથા છે ને એ જ કથા 10મ સ્કંદમાં છેલ્લે આવે છે. બલિરાજાના 100 પુત્રો, એમાં સૌથી મોટો પુત્ર જે હતો એનું નામ હતું બાણાસુર.
બાણાસુરને પોતાના બળનું અત્યંત અભિમાન હતું અને એવા બળથી એણે ભગવાન શિવની પૂજા અર્ચના તપ ઇત્યાદિ કર્યું એટલે ભગવાન પ્રસન્ન થયા. એટલે ભગવાનની પાસે બાણાસુરે માંગ્યું કે ભગવાન મને બધા યારે બાંધવાનો બહુ શોખ છે. તાકાત હોય ને, તાકાત હોય એટલે નબળા ઉપર તાકાત અજમાવવાની બહુ મન થાય બધાય. તો ભગવાન કે તો વરદાન શું જોઈએ છે તારે? તો કે મને છે ને બે હાથ છે, બે હાથથી બાંધવામાં મજા નથી આવતી, મને છે ને 1000 હાથ તમે આપો. અને આ તો શિવ, એને કઈ સમજવાનું ન હોય, એને કઈ વિચારવાનું ન હોય, જા તથાસ્તુ દીધા. 1000 હાથ એ બાણાસુરને થયા. અને જેના બે હાથમાં અનેક હાથીઓ જેવી તાકાત હતી એ બાણાસુરને હવે એવા જ શક્તિશાળી 1000 હાથ થયા ટોટલ. ચારે બાજુ કાળો કેર વર્તાવા લાગ્યો. અને આટલો તાકાત વાળો એની સામે તો પછી લડે કોણ? ખબર જ હોય બધાને. ધીમે ધીમે સમાચાર ફેલાઈ ગયા કે શિવજીના આશીર્વાદ મળ્યા છે અને બાણાસુરને 1000 હાથ મળ્યા છે. અનેક 1000 હાથીઓની તાકાત એના હાથમાં છે અને એની સામે કોઈ જીતી શકતું નથી. એટલે બાણાસુર જ્યાં જ્યાં જાય ને ત્યાં સામેનો રાજા છે એ શરણાગતિ સ્વીકારી લે કે અમારે તમારી સાથે લડવું નથી, અમારું રાજ્ય તમે જોતો હોય તો એમને એમ લઈ લ્યો. બાણાસુરનું રાજ્ય વિસ્તૃત થવા લાગ્યું અને બાણાસુર છે ધીમે 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 પોતાના રાજ્યને આગળ વધારવા લાગ્યો. પણ રાજ્યને આગળ વધારવું એનો હેતુ નહોતો. એનો હેતુ તો શું હતો? તો કે કામ બાજો ને કામ અને બાજવા વાળો દિયો. એને યુદ્ધ સિવાય કઈ રસ જ નહોતો. એટલે કોઈ લડવા વાળા કોઈ રાજા નો રહ્યા ને ત્યારે બાણાસુર ગયા શિવજીની પાસે અને શિવજીને જઈને કીધું કે હાલો તમે મારી યાર યુદ્ધ કરો. એટલે શિવજી કે ભાઈ આપણે એવી કઈ વાત થઈ નહોતી કે કોઈ ન મળે ત્યારે મારી યાર બાજવા આવવાનું એમ, પણ કે કોઈ બાજતું જ નથી મારી યાર. અને એટલો અહંકાર કર્યો કે શિવજી તમે જ બાજો મારી યારે. કારણ તમે બાજી શકશો, જીતી શકશો કે નહીં તો ખબર નથી, બાકી મારામાં સામર્થ્ય એટલું બધું આવી ગયું છે અત્યારે કે બીજા કોઈ તો મારી યારે લડીએ કેમ નથી. આ જે અહંકાર આવ્યો ને એટલે ભગવાન એને કીધું, મહાદેવે ભોળાનાથે કે હે બાણાસુર તને આટલો બધો અહંકાર છે ને, તો અહંકાર છે ને કોઈનો પણ અહંકાર ભગવાનને ગમતો નથી. એટલે ભગવાને કીધું કે તારો અહંકાર બહુ જલ્દી તૂટશે અને તારો જમાઈ જે થશે ને એ જમાઈના કારણે તારું અહંકાર તૂટશે, એના કારણે તારું પતન થશે અને મૃત્યુના મોઢા સુધી તો તું પહોંચી જ જઈશ. અને એ જ્યારે યુદ્ધ થશે ને ત્યારે તારા રથની ઉપર જે ધજા રાખી છે ને એ ધજા ભાંગી અને નીચે પડી જશે. તે દિવસે તું યાદ રાખજે, એ દિવસે તારો અંત સમય નજીક હશે. બાણાસુરને એમ થયું કે આ તો હારું ખોટું થઈ ગયું, આના કરતા તો નો બાજવાની વાત કરવા ગયો તો આપણે ટૂંકમાં લાંબુ જીવત તો ખરા. શ્રાપ લઈને પાછો આવ્યો છે બાણાસુર. પણ એને કીધું તું ને કે તારા જમાઈથી તને, એટલે એને શું કર્યું? એક દંડિયો મહેલ બનાવ્યો, એક મોટો થાંભલો જ ખાલી, અને થાંભલાની ટોચે ત્યાં એક મહેલ, ત્યાં બધી સગવડતાઓ રાખી. મારી દીકરી કોઈ પુરુષને જોવે તો કદાચ એને એના પ્રત્યે લાગણી થાય, તો કદાચ એની સાથે લગ્ન કરવાના સપના જોવે ને, તો કદાચ એને પરણે તો મારે જમાઈ આવે ને, અને તો મારા ઉપર આફત આવે ને. આપણે દીકરીને પરણાવી જ નથી. આપણે દીકરી કોઈ પુરુષનો મોઢું ન જોયો કે એવી રીતે રાખવી છે. તો ઉપર જે એક દંડિયા મહેલમાં જે વ્યવસ્થા હતી ને એ પ્રકારની હતી કે બે બેનપણીઓ જે એકબીજાની સાથે આનંદ કિલ્લોલ જે કરી શકે. બાકી દીકરી ઉષાને કોઈ પુરુષનો ચહેરો જોવા મળે નહીં. નીચે ફરતા પહેરેદારોને ગોઠવી દીધા છે, જે પહેરો ભરે છે પહેરેદાર ઉષાને જોઈ શકે પણ ઉષા એ બધાને ન જોઈ શકે એવી વ્યવસ્થા આખી ગોઠવવામાં આવી છે. અને એક દિવસ એ ઉષા જ્યારે સૂતી હતી ને ત્યારે ઊંઘમાં એને સરસ મજાનું સપનું આવ્યું. સપનું આવ્યું એટલે તરત ઊંઘમાંથી ઉઠી અને બેસી ગઈ. જ્યારે ઊંઘમાંથી સફાળી બેઠી થઈ એટલે બાજુમાં જ સૂતેલી એની બેનપણી હતી ચિત્રલેખા. એણે કીધું કે શું થયું? તો કે મને સરસ મજાનું સપનું આવ્યું છે ને એમાં એક સુંદર પુરુષ મને દેખાણો છે અને એમાં એવું દેખાણું છે કે અમારા લગ્ન થયા હોય એવું સપનું મને આવ્યું છે. એટલે ચિત્રલેખા કે એક તો તારા બાપાએ આવી બધી અહીંયા સગવડું કરીને રાખી છે, આપણે ક્યાંય નીચે ઉતરીએ કેમ નથી, નીચેથી કોઈ ઉપર આવીએ કેમ નથી, ખાલી ખાવા પીવાની વસ્તુ છે તો એ દોરીથી બંધાઈને આપણી પાસે ઉપર પહોંચી જાય છે.
અને તને આવા પરણવાના વિચાર અત્યારે ક્યાંથી આવ્યા? અને ઉષાએ કીધું કે ના, એ જે મને સપનામાં દેખાણો ને એ એક સંકેત સ્વરૂપે છે અને એ જ મારો પતિ થશે અને એમાં તારે મને મદદ કરવી પડશે. ચિત્રલેખા કઈ રીતે મદદ કરી શકે એમ હતી? તો કે ચિત્રલેખા એક બહુ સુંદર મજાની ચિત્રકાર હતી. આ બે હુબ ચિત્રો બધાયના બનાવી શકે. એટલે ચિત્રલેખાએ પોતાની સાધન સામગ્રી લીધી અને એક પછી એક ચિત્રો બનાવવાની શરૂઆત કરી. પૃથ્વી ઉપરના કેટલાય રાજાઓના ચિત્રો બનાવ્યા. ચિત્ર બનાવ્યા એટલે ઉષા જોવે અને ડોકું ધોણાવે કે ના આ નહીં. વળી બીજા રાજાનું ચિત્ર બનાવે તો કે ના આ નહીં. એમ કરતા કેટલાય રાજાઓના ચિત્રો બનાવ્યા, સ્વર્ગના દેવતાઓના ચિત્રો બનાવ્યા. દર વખતે ના ના ને ના જ કરે અને છેવટે ચિત્રલેખાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ચિત્ર બનાવ્યું. અને ઉષાના નેત્રો નમી ગયા કે હા, આના જેવો ચહેરો એનો 100% છે. અરે આ તો કે ભગવાન કૃષ્ણ છે, તો આના જેવો જ ચહેરો છે. આના પરિવારમાં કોઈ હોય ને તો એના ચિત્રો મને તું બનાવીને બતાવો એ ચિત્રલેખા. એમ જ્યારે ઉષાએ કીધું ત્યારે હવે પ્રદ્યુમ્નજીનો ચિત્ર એ ચિત્રલેખાએ બનાવ્યું. અને ત્યારે ઉષાએ કીધું કે આનો જે ચહેરો છે ને એ ચહેરો મારા સ્વપ્નના પુરુષ સાથે બહુ વધારે પડતો મળતો આવે છે. તો હે ચિત્રલેખા, હે સખી, હવે તું એક કામ કર, આનો કોઈ દીકરો છે? તો કે હા, નો દીકરો છે. તો કે એનું ચિત્ર મને બનાવીને બતાવો. અને જ્યારે ચિત્રલેખાએ અનિરુદ્ધનું ચિત્ર બનાવ્યું અને તરત જ શરમને કારણે આંખો ઢાળી ગઈ છે, ગાલ ઉપર લજ્જાને કારણે લાલીમાં આવી ગઈ છે અને પોતાની બેનપણીને મનની વાત કીધી છે કે હે ચિત્રલેખા, હે મારી બેનપણી, હે સખી, આ જ એ પુરુષ છે જે મેં સ્વપ્નમાં આવ્યો હતો અને જેની સાથે મેં લગ્ન વિધિ કરી. હવે તો કે હવે તું મને લઈ આવી દે અહીંયા. હું તો કે જઈને આખું પણ તું લઈ આવી દે. ચિત્રલેખા કરી શકે નથી. શું કામ? તો કે ચિત્રલેખા પાસે એક બીજી પણ વિદ્યા હતી, આકાશમાં ઉડવાની વિદ્યા અને ગમે એટલું વજન ઉપાડી શકવાની વિદ્યા. એટલે કે તું જા, આ જ્યાં હોય ને ત્યાંથી લઈ આવીને અહીંયા મને મારી પાસે લઈ આવી દે. અને ચિત્રલેખાએ કીધું કે તું તો ગાંડી થઈ જો. ઈ દ્વારકા નગરી દરિયામાં છે, ખબર તને? અને હું કદાચ ઉડીને હાલે જાવે ખરા, પણ અહીંયા હું પહોંચી ન શકું. કારણ તો કે સતત ત્યાં ઘૂમ 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 કરતું કરતું સુદર્શન ચક્ર છે ને સતત ત્યાં આંટા ફેરા કરે છે. અરે મનુષ્ય તો શું, કોઈ ચકલું અંદર જઈ ન શકે ભગવાનની પરવાનગી વગર. અને સુદર્શનથી બચીને એવી ભયંકર સિક્યોરિટી ભગવાને રાખી છે સુદર્શનની. અને ક્ષણે ક્ષણે ચક્ર આખા નગરને ફરતું ચક્ર પ્રદક્ષિણા ફરે છે. એટલે હું અંદર જઈ ન શકું, ત્યાંથી અંદરથી અનિરુદ્ધને લઈ આવી ન શકું. ના બેન, તું ગમે એ ઉપાય કર પણ મને મારો સ્વપ્ન પુરુષ જોઈ. એમ જ્યારે ઉષાએ કીધું ત્યારે ચિત્રલેખાને વિચાર આવ્યો છે અને એણે નારદજીનું આવાહન કર્યું. પાછા નારદજી આવ્યા. નારદજીને કીધી છે આખી વાત કે તમારે બીજું કઈ નથી કરવાનું, પણ તમારે જે સુદર્શન ચક્ર છે ને એને થોડીક વાર તમે સાઈડમાં એક બાજુ લઈ જઈને વાતો કરાવજો, ત્યાં હું મારું કામ બતાવી દઈશ. નારદજી કે કાંઈ વાંધો નહીં, ભગવાનનું કામ કરવાનું. એટલે નારદજી તો રાજી જ હોય. નારાયણ કરતા પહોંચ્યા છે અને સુદર્શન ચક્રને ઊભું રાખ્યું તો ઘડી ખમતો ખરાઈ ગઈ. અહીંયા ક્યાં કૃષ્ણના રાજ્યમાં કોઈ ચોર ગરી જવાના હતા કે આટલી બધી સચેતતાથી તું આટલું બધું તારું પૂરેપૂરું ધ્યાન દઈ અને નગરનું રક્ષણ કરવામાં લાગેલું છો. થોડીક વાર વાતચીત કર મારી યાર, થોડીક વાર ભૂરો ખા. અને એવી વાતચીતમાં જ્યાં થોડીક વાર માટે સુદર્શન ચક્રને એમાં રોકાયેલું રાખ્યું, એટલી વારમાં ચિત્રલેખા અંદર નગરીમાં પ્રવેશી ગઈ. જ્યાં અનિરુદ્ધ સૂતો હતો ત્યાં પહોંચી અને જે ઢોલિયા ઉપર ઉગતો હતો ને એ આખો ઢોલિયો જ ઉપાડી લીધો અને આકાશ માર્ગે ઉડીને પાછી સીધી એક દંડિયા મહેલમાં પેલી ઉષાને ત્યાં આખો ઢોલિયો જ મૂકી દીધો. અનિરુદ્ધની આંખો ખોલી જોવે છે તો કે હું ક્યાં છું? બાજુમાં બે કન્યાઓ બેલી છે, એમને પૂછ્યું. એટલે ચિત્રલેખાએ જ કીધું કે આવી રીતે આમ ઘટના બનેલી છે અને મારી આ બેનપણી છે એ મનથી તમને વરી ચૂકી છે અને તમને પણ જો મારી આ બેનપણી ગમતી હોય તો તમે પણ એનું પાણી ગ્રહણ કરો, એની સાથે લગ્ન કરો.
અનિરુદ્ધને પણ ઉષાજી પ્રત્યે પ્રીતિ જાગી છે અને બંને હવે પતિ પત્નીની જેમ આનંદથી એક દંડિયા મહેલ ઉપર રહેવા લાગ્યા. થોડાક દિવસો પછી જે નીચે ચોકીદારો હતા ને એમને એવું લાગ્યું કે ઉપરથી આ હસવાના અવાજો જે આવે છે ને એમાં કોઈ પુરુષનો અવાજ હોય એવું લાગે છે. એટલે એમણે બાણાસુરને જઈને કીધું કે રાજન, અમને એવી શંકા છે, પાકું નથી ખબર, પણ અમને એવી શંકા છે કે ઉષાની સાથે ત્યાં ઉપર કોઈ પુરુષ પણ રહે છે. બાણાસુર કે પણ એ તો શક્ય જ નથી ને, કે ત્યાં તમે આટલા ચોકીદારો છો, કોઈ પુરુષ નીચેથી ચડી શકે એ શક્ય જ નથી. અને ચોકીદારોએ કીધું કે છતાંય અમને એવી શંકા છે કે એ કોઈ પુરુષની સાથે રહે છે ઉષા, અને અમને તો એવી પણ શંકા છે કે એ પતિ પત્ની તરીકે બે એકબીજા સાથે રહે છે. અને જ્યાં આવી ખબર પડી ને કે જો પતિ પત્ની તરીકે હોય ને આવું કાંઈ પણ હોય, ચમત્કારિક રીતે બન્યું હોય તો એ મારો જમાઈ કહેવાય. અને જો જમાઈ થયો હોય તો જમાઈ મારા કાળ સ્વરૂપે જ આવ્યો છે, મારે જલ્દી જવું પડે. પોતાના આખા સૈન્યને લઈ અને બાણાસુર એક દંડિયા મહેલ પાસે પહોંચ્યો છે. એક દંડિયા મહેલમાં ગયો છે પોતાના મુખ્ય એવા યોદ્ધાઓને લઈને, અને જ્યાં ઉપર જઈને જુએ છે ને તો ઉષા અને અનિરુદ્ધ બંને આનંદ કિલોલ કરે છે, હસે છે, મજાક કરે છે એકબીજા સાથે. પણ આ જોઈને બાણાસુર છે એ આગના ભડકા ઓકવાર લાગ્યો એવું લાગ્યું. અને અનિરુદ્ધને જોયો ને પોતાની સેનાને જે ઉપર સુધી પહોંચી તેને કીધું કે અનિરુદ્ધ છે આ માણસ જે છે એને મારી નાખો, એને ઉપરથી નીચે ફેંકી દો. બધા એક સાથે આક્રમણ કર્યું, પણ આ તો શ્રી કૃષ્ણનો પૌત્ર બધાને યા ગળો લાડવો કાઢે. અને બાણાસુરને એમ થયું કે મારા વગર મેળ નહીં ખાય. બાણાસુરે નાગ પાસ ફેંકી અને અનિરુદ્ધને બાંધ્યો છે. હવે આ બાજુ દ્વારકામાં ખબર પડી કે ભાઈ અનિરુદ્ધ છે નહીં, ક્યાં ગયા છે આવી જ્યાં ચર્ચા થઈ ત્યાં નારદજીએ ત્યાં પણ જઈને સમાચાર આપ્યા કે જો ભાઈ આવી ઘટના બની છે. ઉષાની બેનપણી આવી હતી ચિત્રલેખાની, એને અનિરુદ્ધજીને લઈ ગઈ છે અને હવે અહીંયા છે બાણાસુરની કેદમાં છે શોણિતપુરમાં. બધા યાદવો ભેગા થયા. કૃષ્ણ ભગવાને કીધું કે ચાલો આપણે બાણાસુર પર આક્રમણ કરવા જવાનું છે. બધા યાદવો એકઠા થયા છે અને જ્યાં બાણાસુરને ખબર પડી ને કે કૃષ્ણ પોતાના પૌત્રને છોડાવવા આખું સૈન્ય લઈને આવે છે, બાણાસુરે પણ પોતાનું મોટું વિશાળ સૈન્ય હતું એને તૈયાર કર્યું છે. અને બાણાસુરે શિવજીની પાસે એક બીજું વરદાન માંગ્યું હતું. હાથ ઉપરાંતનું શું? તો કે જ્યારે મારા ઉપર ભીડ પડે, જ્યારે હું તકલીફમાં આવું ને ત્યારે મારા પક્ષેથી લડવા માટે શિવજી તમારે આવવાનું. એટલે જ્યારે બાણાસુર પર આફત આવી, ભગવાનને મહાદેવને ખબર પડી કૈલાસમાં, મહાદેવજી પર નંદી ઉપર સવાર થઈ અને એ પણ યુદ્ધ કરવા માટે આવ્યા. આ બાજુથી કૃષ્ણ પરમાત્મા યુદ્ધ કરવા માટે આવ્યા અને આગળ ઊભા છે. આ બાજુથી મહાદેવજી યુદ્ધ કરવા માટે આવ્યા ને આખી સેનાની આગળ ઊભા રહ્યા. બે એકબીજાને જોયા ને ત્યારે બેયને હસવું આવ્યું કે હાલે લે ભોળાનાથ, તમે શું? તો કે હું તમારી હારે યુદ્ધ કરવા આવ્યો. તમે શું આવ્યા? તો કે મારે તમારી હારે યુદ્ધ કરવું જ પડશે, આમાં નહીં હાલે. અને ત્યારે શિવજી અને કૃષ્ણ એકબીજાને સાથે યુદ્ધ કર્યું છે. પણ હવે એકબીજાના ઈષ્ટ છે, શિવના ઈષ્ટ છે વિષ્ણુ અને વિષ્ણુના ઈષ્ટ શિવ. એ એકબીજાને હારે કદાચ યુદ્ધ કરે તો એ કેવું યુદ્ધ કરે? મનથી થોડાક યુદ્ધ કરે. અને એ યુદ્ધ જ્યારે પૂરું થયું ને ત્યારે ભગવાને છેવટે કૃષ્ણ ભગવાને પોતાનું સુદર્શન ચક્ર છે એ છૂટું મૂક્યું છે અને ભગવાનના સુદર્શન ચક્ર દ્વારા બાણાસુરના જે 1000 હાથ હતા ને એમાંથી ખાલી 4 હાથ રહ્યા. એ સિવાયના બધાય હાથ સુદર્શન ચક્રે કાપી નાખ્યા. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. અને એ જ સમયે બાણાસુરે પોતાના રથની ધજાની પડતી જોઈ અને ખબર પડી ગઈ કે હજી જો હું સામે પ્રતિકાર કરવાનું ચાલુ રાખીશ તો મારું મોત આજે ને આજે આવશે. રથને છોડી દીધો, 2 હાથ પોતાના જોડી અને શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માને વંદન કર્યા છે અને પોતાની ભૂલની ક્ષમા યાચના કરી છે. અને પછી ભગવાને એને અભયદાન આપ્યું. શિવજીએ કીધું કે પ્રભુ એને છોડી દો, જીવ ન લેશો. શિવજીના કહેવાથી ભગવાને એને અભયદાન આપ્યું. અને પછી ધામધૂમથી અનિરુદ્ધજીની સાથે ઉષાના લગ્ન બાણાસુરે કરી આપ્યા અને આખી જાન
વાજતે ગાજતે દ્વારિકામાં પાછી આવી. એ કથા પછી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને શ્રાપને કારણે કાચિંડાનું રૂપ ધરી અને જે ઇક્ષ્વાકુ વંશના નૃગ રાજા કુવામાં રહેતા હતા ને એનો ઉદ્ધાર કર્યો, એની કથા આવે છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને પૌંડ્રક અને એના પુત્રનો વધ કર્યો અને બલરામજીએ દ્વિવિધ નામના એક અત્યાચારી વાનરનો વધ કર્યો, એની કથાઓ આવે છે. ત્યાર પછી ભગવાનનો પુત્ર બીજો સાંબ, એની કથા આવે છે કે ભગવાનના લગ્ન જે જાંબુવતી સાથે થયા, તો ભગવાન અને જાંબુવતી બેયના સંસારમાં જે દીકરો થયો એ દીકરાનું નામ સાંબ એવું રાખવામાં આવ્યું. બાપ એવા બેટા, આ જાંબુવતીનો દીકરો જે હતો ને સાંબ, એ સ્વયંવરમાંથી દુર્યોધનની દીકરી હતી જેનું નામ હતું લક્ષ્મણા. એનું હરણ કરીને દ્વારકા લઈ જતો. કૌરવોને ખબર પડી, તરત જ કૌરવો પાછળ ગયા અને યુદ્ધના નિયમોને એક બાજુ મૂકી બધાય કૌરવોએ ભેગા આક્રમણ કર્યું અને સાંબને પકડી લીધો અને એને બાંધી અને હસ્તિનાપુરમાં લઈ ગયા. કેદ કર્યો. બલદેવજી ગયા સુલે માટે. બલદેવજી શું કામ સુલે માટે જાય? તો કે બલદેવજી છે ને દુર્યોધનના ગદા યુદ્ધના ગુરુ હતા. એટલે બલદેવજીને એમ કે એટલું હતું કે ભાઈ હું જઈશ તો મારું માન રાખશે દુર્યોધન અને આ સાંબને છોડી મૂકશે. પણ અહીંયા ગયા ને તો દુર્યોધને અપમાન કર્યું, બધાય કૌરવોએ અપમાન કર્યું અને ક્રોધાયમાન જે શેષ નારાયણનું સ્વરૂપ છે એવા ક્રોધાયમાન શેષ નારાયણના સ્વરૂપ બલદેવજીએ પોતાના ખંભેથી હળ ઉતાર્યું. હળની અણી છે અહીંયા જમીનમાં ખૂંચાડી અને પોતાની તાકાત લગાડી અને હળને ખેંચ્યું ને તો ખાલી હળ ન આવ્યું, આખું હસ્તિનાપુરમાં ધીમે 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 માંડ્યું ખેંચાવા. અને ડૈરા છે પછી કૌરવો કે આ તો ક્યાંક ઉપાડીને નદીમાં કે સમુદ્રમાં ફેંકી દેશે આપણા આખા નગરને. અને ત્યારે બે હાથ જોડી અને બલરામજીને દુર્યોધને પગે લાગીને કીધું કે ભગવાન ગુરુજી, મારો અપરાધ ક્ષમા કરો, બોલો તમે શું ઈચ્છો છો? અને ત્યારે બલભદ્રજીએ કીધું કે એક તો આ મારો દીકરો જે સાંબ છે જેને તમે છળ કપટ કરી અને પરાણે બાંધી અને કેદમાં પૂર્યો છે, એક એને છોડી દે. અને બીજું કે જે તારી દીકરી છે ને લક્ષ્મણા, એને એની સાથે લગ્ન કરાવી દે. દુર્યોધને લક્ષ્મણાના લગ્ન સાંબની સાથે ધામધૂમપૂર્વક કરાવ્યા. હવે એ સમયે યુધિષ્ઠિર રાજા છે. એ યુધિષ્ઠિર રાજા, એને ભગવાને કીધું કે રાજન હવે તમે રાજસૂય યજ્ઞ કરો. કારણ શું કે મોટા ભાગનું પૃથ્વીનું રાજ્ય છે એ યુધિષ્ઠિરના હસ્તક થઈ ગયું હતું. અમુક અમુક રાજાઓ છે જેણે પોતાનું સમર્પણ કરવાનું બાકી રાખ્યું હતું. એટલે ભગવાને જ્યારે કીધું ને કે તમે હવે રાજસૂય યજ્ઞ કરો, ત્યારે નક્કી કરવામાં આવ્યું બધા મળ્યા ત્યારે કે ભાઈ કયા રાજા એવા છે કે જેણે સમર્પણ નથી કર્યું, એને કહેણ મોકલો. જો સમર્પણ કરી દે અને પોતાનું રાજ્ય હસ્તિનાપુરમાં મેળવી દે અથવા તો યુધિષ્ઠિરને સોંપી દે કે હવે મારા રાજ્યના રાજા તમે, એવી રીતે સોંપી દે, એવા રાજાઓને આપણે કઈ કનડગત કરવાની થતી નથી. પણ જો કોઈ એવા રાજા હોય કે એમ કે ના, યુધિષ્ઠિરના આધિપત્ય નીચે અમે અમારો રાજકાજ નહીં ચલાવીએ કે અમારું રાજ્ય યુધિષ્ઠિરને નહીં સોંપીએ, તો આપણે એની સાથે યુદ્ધ કરવાનું થાય અને એનું રાજ્ય જીતી અને આપણે લઈ લેવાનું થાય. જ્યારે આ યાદી બનાવવા બેઠા કે આવા કેટલા રાજાઓ છે કે જેણે પોતે શરણાગતિ સ્વીકારી નથી, ત્યારે એક રાજાનું નામ એમાં આવ્યું છે જરાસંધ. બાકીના મોટા ભાગના રાજાઓએ સમર્પણ કરી દીધું. એટલે નક્કી કરવામાં આવ્યું કે કોઈ પણ ભોગે જરાસંધને હરાવવો અને જરાસંધને હરાવીને એનું રાજ્ય આપણા રાજ્યમાં મેળવી દેવું. પણ જરાસંધ પાછો એવી રીતે કાંઈ કોઈનાથી હારી જાય એવો હતો નહીં. બે ભુજાઓ હતી પણ બંને ભુજાઓમાં 10,000 હાથીઓનું બળ હતું એનામાં. અને એવું કહેવાતું કે ઈ સમયમાં જરાસંધની સાથે યુદ્ધમાં ડાયરેક્ટલી સીધે સીધું એની સાથે યુદ્ધ કરી અને જીતી શકે ને એવો એક પણ યોદ્ધો એ સમયમાં હતો નહીં. હતો તો એકમાત્ર ભીમ. પણ ભીમ લડે તો જીતી શકે કે ન જીતી શકે એ પાછો પ્રશ્ન ઉભો થાય ને, એટલો બળવાન હતો જરાસંધ.
એટલે ભગવાને નક્કી કર્યું કે જરાસંધને હરાવવો તો પડશે, પણ સીધા યુદ્ધમાં એ કઈ હારશે નહીં. તો શું કરવું? તો કે આપણે ત્રણેય બ્રાહ્મણનું રૂપ ધારણ કરીને જાય. અને જરાસંધ બ્રાહ્મણોનો બહુ આદર સત્કાર કરે છે. બ્રાહ્મણો જઈને કાંઈ પણ માંગે ને તો બ્રાહ્મણોને કઈ ના પાડતો નથી. તો આપણે જઈને માંગશું, એ હા પાડે એટલે તરત કહેવાનું કે અમારે યુદ્ધ જોઈએ છે, તું દ્વંદ્વ યુદ્ધ કર. આવું નક્કી કરી અર્જુન, ભીમ અને ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા એ ત્રણેય જરાસંધને ત્યાં જવાનું નક્કી કરે છે. બરાબર એ જ સમયે જરાસંધ જે હતો ને, જરાસંધે પોતાનું વર્ચસ્વ જમાવવા, પોતાનું આધિપત્ય જમાવવા 20,000 રાજાઓ હતા, એ બધાને કેદ કર્યા હતા. જેના નાના નાના રાજ્ય હોય ને એના ઉપર આક્રમણ કરે, હરાવી દે અને રાજાને કેદ કરી નાખે પોતાના કેદખાનામાં. આવા કેટલા રાજાઓ હતા? તો કે 20,000 રાજાઓ હતા. એ બધા રાજાઓને ગિરિવ્રજ નામના કિલ્લામાં કેદ કર્યા છે. આ રાજાઓમાંથી કોકે ચોરી છુપી પોતાના એક અનુચરને કૃષ્ણ ભગવાન પાસે મોકલો ને કીધું કે ભગવાન આવી દશા અમારી છે, આમાંથી તમે અમને મુક્ત કરાવો તો સારું. અને ભગવાને કીધું કે હાલો એક પંથ દો કાજ થઈ જશે. આ યુદ્ધમાં ભીમ જીતી જાય એટલે જરાસંધનો વધ થઈ જશે, રાજસુ યુગમાં એક નડતર છે એ વહી જશે, અને 20,000 રાજાઓ છે એ પણ મુક્ત થઈ જશે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ઓલો જે આવ્યો તો અનુચર, એને કીધું કે તારા રાજાઓને કે ચિંતા ન કરે, બધું સરસ થઈ જશે. દૂત પાછો ગયો. ભગવાન હવે યુધિષ્ઠિરની પાસે ગયા છે અને જઈને કીધું કે જરાસંધની પાસે દ્વંદ્વ યુદ્ધ માંગવાનું છે, પણ હું જઈશ તો મેળ નહીં ખાય. મારી સાથે અર્જુન અને ભીમને પણ મોકલો. અર્જુન, ભીમ અને શ્રી કૃષ્ણ ત્રણેય બ્રાહ્મણના વેશ ધારણ કરી અને જરાસંધની પાસે પહોંચ્યા અને કીધું કે રાજા, અમે તમારી પાસે માંગવા આવ્યા છીએ, જો તમે આપી શકો એમ હોય તો અમને આપો. જરાસંધે પહેલા તો જોયું કે બ્રાહ્મણ વેશ છે એટલે પહેલા તો બ્રાહ્મણ લાગ્યા, પણ પછી એના કસાયેલા બાવડા જોયા, ધનુષ્યની પ્રત્યંચા ચડાવે ને તો એ દોરી જે હોય, દોરીના આંકા પડેલા હોય, એ દોરીના આંકા પડેલા જોયા અને એના ચહેરા ઉપરનું જે તેજ હતું ને ત્રણેયનું, એ જોઈને તરત જરાસંધને ખબર પડી ગઈ કે આ કોઈ બ્રાહ્મણો નથી. પણ છતાંય કીધું કે વાંધો નહીં, માંગો તમે, હું તમારે જે જોતું હશે એ આપીશ. અને ત્યારે ભગવાને પોતાના બ્રાહ્મણ સ્વરૂપ ભગાવી પોતાના મૂળ સ્વરૂપ છે ધારણ કર્યા. અને ત્યારે જરાસંધે કીધું કે કૃષ્ણ, મને તો ખબર જ હતી કે તમે કોઈ બ્રાહ્મણો નથી, હવે બોલો શું જોઈ છે, આપીશ તો હું ખરો જ તમને. અને ત્યારે ભગવાને કીધું કે અમારા ત્રણમાંથી જે તને યોગ્ય લાગે ને એની હારે તારે દ્વંદ્વ યુદ્ધ કરવાનું, અને જો તું હારી જાય તો તારું રાજ્ય યુધિષ્ઠિરને આપી દેવાનું. કંસ, જરાસંધ કબૂલ થયા છે. હવે લડવાનું કોની હારે? તો જરાસંધે નક્કી કરીને કીધું કે આ અર્જુન છે ને એ ખાલી બાણ ચલાવવામાં કુશળ, એ મારી હારે દ્વંદ્વ યુદ્ધમાં હાલે નહીં, મારા કરતા ઘણો બધો નાનો છે. વળી કોક એમ કે જરાસંધે પોતાનાથી નબળાને માર્યો એટલે અર્જુનની હારે હું યુદ્ધ કરીશ નહીં. તો ભગવાન કહે તો હું ને ભીમ. તો કે ભગવાન તમે તો છે ને કૃષ્ણ રણ છોડ છો. તે દિવસે હું આક્રમણ કરવા આવ્યો તો 18મી વખત, તો તમે તો રણ છોડીને ભાગ્યા હતા, મારી હારે તમે લડાઈ નહોતા. તો આવા જે કાયર હોય, ડરપોક હોય ને રણ છોડીને ભાગતા હોય, એની હારે પણ હું યુદ્ધ કરીશ નહીં. તો કે ભીમ મારી હારે બાજી એક એવો છે. આવતીકાલ સવારથી દ્વંદ્વ યુદ્ધની શરૂઆત થશે. પહેલા ગદા યુદ્ધ થશે અને પછી કુસ્તીમાં જે એકબીજાના દાવપેચથી એકબીજાની સાથે મલ્લયુદ્ધ કરવાનું, એવા મલ્લયુદ્ધની શરૂઆત થશે. ભગવાને કીધું કાંઈ વાંધો નહીં. અને બીજા દિવસની સવારથી જરાસંધ અને ભીમની વચ્ચે યુદ્ધની શરૂઆત હતી. ભીમના શરીરમાં પણ હજારો હાથીઓનું બળ અને જરાસંધના શરીરમાં પણ હજારો હાથીઓનું બળ. પહેલા ગદાઓ લઈને બંને યુદ્ધની શરૂઆત કરી છે. જોર જોરથી અખાડાના મેદાનમાં એકબીજા પર ગદાના પ્રહાર કરે, પણ સામેવાળો યોદ્ધા છે ગદાથી જ ગદાના પ્રહારને રોકે અને બે ગદાઓ પરસ્પર જ્યાં ટકરાય, જ્યાં આકાશમાં જાણે વીજળીના કડાકા અને ભડાકા થતા હોય ને એવો અવાજ આવવા લાગે. મોટા મોટા તણખા જરવા લાગ્યા. આ બાજુ
પોતાની જાતને બચાવતા અને સામેવાળા યોદ્ધાને ગદાના મરણતોલ ઘા મારતા બે યોદ્ધાઓ લડવા લાગ્યા. પણ બંનેના એટલા પરાક્રમી શરીર કે એવી ભયંકર ગદાઓની પણ એને કઈ જાણે કે અસર જ ન થતી હોય એવું લાગે છે. થોડાક દિવસો પછી ગદાના યુદ્ધને પડતું મૂક્યું. 1 દિવસ, 2 દિવસ, 5 દિવસ, 10 દિવસ, 15 દિવસનો સમયગાળો ગયો અને પછી બંને હાથોહાથ, જેને દ્વંદ્વ યુદ્ધ કહેવાય, એવા દ્વંદ્વ યુદ્ધની શરૂઆત કરી. પણ એમાં એકેય એકબીજાની સામે હારતા નથી. અને એમ કરતા કરતા જ્યારે 27મો દિવસ આવ્યો ને, અને દરરોજ સવારે થી સાંજ સુધી લડાઈ થાય ને સાંજે પછી જ્યારે પોતપોતાની છાવણીમાં બે યોદ્ધા જાય ને, એમ 27 દિવસની સાંજે હવે યુદ્ધ પૂરું થયું અને ભીમ પોતાની છાવણીમાં ગયો. ભગવાને જોયું, અર્જુને જોયું તો ભીમ આજે હાવ થાકેલો લાગ્યો. કા ભીમ? અરે ભગવાન, તમે મને આની હારે યુદ્ધમાં લગાડી તો દીધો, પણ મને લાગતું નથી કે હું આની સામે યુદ્ધમાં જીતી શકું. કારણ શું કે બળવાન તો અમે બે છીએ, પણ હું થાકું છું. આ થાકતો જ નથી જરાસંધ. એના ચહેરા ઉપર પરસેવાનો એક ટીકુય નથી દેખાતું કે આખો દિવસ લડ્યો હોય તો હાંજ પડે પાછો એટલો ને એટલો તરો તાજા હોય લડવા માટે. અને હું હવે ભગવાન થાક્યો. 27 દિવસ સુધી એની સામે જીત જીલી ગયો છું, પણ હવે જો કાલે યુદ્ધ થાય છે તો કાલે મને લાગે છે કે મને હરાવી દેશે. અને ત્યારે ભગવાને કીધું કે અત્યાર સુધી તું તારી તાકાતથી લડતો હતો ને, હવે કાલે તું મારી સામે જોતો રહેજે લડતી વખતે. હવે મારા કળથી જરાસંધ મળશે. બીજા દિવસની સવારે ફરી પાછો યુદ્ધનો પ્રારંભ થયો અને ફરી પાછા બે બળવાન યોદ્ધાઓ બથામથી સામ સામે મલ્લ યુદ્ધ કરવા લાગ્યા. બપોર જેટલો સમય થયો ને ભીમ થાક્યો, પરસેવાના ટીપા આખા શરીર ઉપર રેલાવા લાગ્યા. અને ત્યારે ભીમે હવે ભગવાન જે બાજુ ઉભા નજર કરી છે, ભગવાને એક સળી લીધી, એક ડાળી, પાતળી ડાળી વૃક્ષની, અને એને બે હાથે પકડી અને ઉપરથી વચ્ચોવચ્ચથી ઊભે ઊભી ચીરી નાખી. અને એક ટુકડો છે આ બાજુની દિશામાં ફેંકો, એક ટુકડો છે આ બાજુની દિશામાં ફેંકો. ભીમ સંકેત સમજી ગયો. એને કેમ પ્રકારે જરાસંધને નીચે પાડ્યો. પોતાનો પગ હતો એ જરાસંધના પગ ઉપર દબાવ્યો અને પોતાના બે હાથથી જરાસંધનો બીજો પગ પકડ્યો અને ઉપરની દિશામાં જોરથી ખેંચ્યું. જરાસંધના શરીરના બે ટુકડા થઈ ગયા. એક ટુકડાને આ બાજુ ફેંક્યો, બીજા ટુકડાને આ બાજુ ફેંક્યો. બધાને એમ થઈ ગયું કે જરાસંધનો વધ થઈ ગયો ને જરાસંધને હવે મુક્તિ મળી. પણ આ જરાસંધ એવી રીતે મરે એમ નહોતો. એક જન્મ થયો ને ત્યારે જરા નામની રાક્ષસીએ એને બે ટુકડા એના ભેગા કરીને જોડ્યો હતો. તો અત્યારે પાછો ચમત્કાર થયો. એ ટુકડા જે કર્યા ને એ બે દડતા 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 આવ્યા અને પાછા વચ્ચે આવીને ભેગા થઈ ગયા અને જરાસંધ પાછો યુદ્ધ કરવા માટે ઊભો થઈ ગયો. અને ભીમે તો આ ભગવાનની સામે આમ બે હાથ જોડીને કીધું, ભગવાન, આ તમે મને કીધું પણ આ તો પાછો ઊભો થઈ ગયો અને પૂરી તાકાત સાથે, હવે હું શું કરું? અને ત્યારે ભગવાને કીધું કે શાંતિ રાખ, ધીરો ખાવ, હમણાં હું તને બીજો સંકેત કરું. અને ભગવાને બીજી એવી ને એવી ડાળી લીધી, એને વચ્ચેથી ચીરી નાખી. જમણા હાથમાં જે ટુકડો હતો એને ડાબા હાથ બાજુ ફેંકો, ડાબા હાથમાં જે ટુકડો હતો એને જમણા હાથ બાજુ ફેંકો અને વચ્ચે આવી રીતે મુઠ્ઠીનો સંકેત કર્યો. ફરી પાછો જરાસંધને એવી જ રીતે ભીમે ચીરી નાખ્યો. જમણા હાથનો જે ટુકડો હતો અડધું શરીર ડાબા હાથ બાજુ ફેંક્યું. ડાબા હાથમાં જે અડધું શરીર હતું જમણા હાથ બાજુ ફેંક્યું અને વચ્ચે ત્યાં ટુકડા દળતા દળતા આવવાની શરૂઆત થઈને વચ્ચે ત્યાં રેતીના એક શિવલિંગ જેવો આકાર ભીમે બનાવી દીધો. બે ટુકડા અહીંયા સુધી આવ્યા, પણ બે ટુકડા હવે ભેગા થઈ શક્યા નહીં અને એ સાથે જરાસંધનો અંત. કૃષ્ણ કનૈયા કી જય. જરાસંધનો વધ થયો. જરાસંધનો દીકરો હતો જેનું નામ હતું સહદેવ. ભગવાને હવે સહદેવને ગાડી સોંપી. સહદેવ તો ભગવાનનો ભક્ત નીકળ્યો અને સહદેવે કીધું કે હવે મારું રાજ્ય જે છે ને પ્રભુ, એ હું યુધિષ્ઠિરજીને અર્પણ કરું છું. હું માત્ર એમના પ્રતિનિધિ સ્વરૂપે આ રાજ્ય ચલાવીશ અને તમે જેમ કહેશો ને ભગવાન એમ હું કરીશ. સહદેવને રાજ તિલક કરવામાં આવ્યું અને એને ત્યાં રાજ સિંહાસન ઉપર પ્રતિનિધિ તરીકે બેસાડવામાં આવ્યો.
20,000 રાજાઓ જેને કેદ કર્યા હતા ને એ બધાય રાજાઓએ કીધું કે ભગવાન તમે અમને છોડાવ્યા ને, અમારા રાજ્ય હવે તમે લઈ લ્યો, તમે અમારા રાજા, અમે તમારા સેવક બનીને કામ કરશું. અને ત્યારે ભગવાને કીધું છે કે નહીં, મારે તમારા રાજ્ય એકેયના જોતા નથી, તમારા રાજ્યના રાજા તમારે જ રહેવાનું, પણ યુધિષ્ઠિર છે એ તમારા બધાના ઉપર એવા રાજા રહેશે કે જે આખી પૃથ્વીનું પાલન પોષણ કરશે. તમારે એના પ્રતિનિધિ સ્વરૂપે એ જે નીતિ નિયમો નક્કી કરે એ પ્રમાણે તમારા રાજ્ય તમે પોતે જ ચલાવજો. અને બધા રાજાઓ છે એ કબૂલ મંજૂર કરી અને તૈયાર થયા છે. અને ભગવાને એક શરત મૂકી છે બધાની પાસે કે એક શરત છે, તમને બધાને છોડ્યા ને, તમારા રાજ્યમાં સનાતન ધર્મ એની ધજા સદાયને માટે ઊંચી ને ઊંચી રહે ને એના પ્રયત્નો તમારે કરવાના રહેશે. તમારા રાજ્યમાં નાસ્તિકતા ન પ્રવેશે એનું ધ્યાન તમારે રાખવાનું છે, સનાતન ધર્મને ઊંચો રાખવાનો છે. બધા રાજાઓ પ્રસન્ન થયા અને પોતપોતાના રાજ્યમાં પાછા ગયા. એ પછી ભગવાને યુધિષ્ઠિર પાસે રાજ સુયજ્ઞ કરાવ્યો. કારણ શું કે હવે જરાસંધ છેલ્લો રાજા હતો જે વિરોધમાં હતો, એનો વધ થઈ ગયો. હવે આખી પૃથ્વી છે એ યુધિષ્ઠિરના તાબામાં હતી. રાજસૂય યજ્ઞનો પ્રારંભ થયો. પહેલો જ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો કે આ યજ્ઞમાં અગ્ર પૂજા કોની થાય? કેટલાય રાજાઓ, કેટલાય ઋષિ મુનિઓ, કેટલાય પંડિતો વિદ્વાનો બધા એવા હતા. પહેલી પૂજા કોની કરવી એવો જ્યારે પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો ત્યારે સહદેવજીની સામે બધાએ જોયું. સહદેવે ઊભા થઈને કીધું કે મારો મત એવો છે કે આ સભામાં જેટલા પણ લોકો વિદ્યમાન છે, જેટલા લોકો હાજર છે ને એ બધાયમાં જો પહેલી પૂજાની અગ્ર પૂજાને કોઈ લાયક હોય ને તો એક માત્ર કૃષ્ણ પરમાત્મા છે, બીજા કોઈની અગ્ર પૂજા ન થઈ શકે. અને જેણે આ વાતને રજૂ કરી ત્યાં તો બાકીના બધા રાજાઓએ, ઋષિમુનિઓએ બધાએ વાતને અનુમોદન આપ્યું કે સાચી વાત છે, કૃષ્ણની જ પહેલી પૂજા થવી જોઈએ. અને જ્યાં કૃષ્ણ ભગવાનને સિંહાસન ઉપર બેસાડી અને એના પગ ધોઈ યુધિષ્ઠિરે પૂજા કરવાની શરૂઆત કરીને ત્યાં એક વ્યક્તિને પેટમાં ચૂંક ઉપડી અને ઊભા થઈ અને મોટા અવાજે કહેવાનું ચાલુ કર્યું કે આ બધું તમે શું માંડ્યું છે? અરે આ તો ગોવાળીઓ છે. આપણા ઋષિમુનિઓ કેટલાય બેઠા છે, ગોવાળીની થોડીક પૂજા હોય, આને તો કઈ ભાન પડતી નથી. આ તો કુળના કલંક સ્વરૂપ છે, આ તો કુળનો દૂષિત છે, અગ્ર પૂજાને લાયક વ્યક્તિ નથી. આવું બધું બોલવાની જેને શરૂઆત કરી ને બીજું કોઈ નહીં પણ એ હતો શિશુપાલ. શિશુપાલ એ બીજું કોઈ નહીં પણ શરૂઆતમાં આપણે જે જોઈ ગયા ને કે જય અને વિજય, એને સનત કુમારોને ભગવાન પાસે જાતા અટકાવ્યા. સનત કુમારો એમને શ્રાપ આપ્યો કે જાઓ તમે 3 જન્મ સુધી અસુર થઈ અને પેદા થઈશો. તો પહેલા જન્મમાં એ હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશિપુ થયા, બીજા જન્મમાં રાવણ અને કુંભકર્ણ થયા. એનો જ તો કૃષ્ણ જન્મ છે એ ખાસ તો ભગવાને બીજા બધા માટે તો લીધો જ, પણ એમાં હજી આ કામ તો કરવાનું બાકી જ હતું ને. હજી બાકી તો બધું થઈ ગયું, ધર્મની સંસ્થાપના થઈ ગઈ, કૌરવોનો વિનાશ થઈ ગયો, પણ હજી આ જય વિજયને મુક્તિ આપવાની તો બાકી હતી. આ ત્રીજો અવતાર હતો એમનો. આમાંથી મુક્તિ મળે ને તો પાછા વૈકુંઠમાં પાર્ષદો સ્વરૂપે સ્થાપિત થઈ શકે. ભગવાને શિશુપાલને કીધું કે જો મેં તારી માતાને એટલું કીધું છે, વરદાન આપ્યું છે કે તારો દીકરો મારા અપરાધ ભલે કરે, મારા ઉપર એને દ્વેષ છે ને વેર છે એ બધું સાચું, મારા ઉપર એના જે કઈ દુશ્મનાવટ છે એ કબૂલ, પણ હું એના છે ને વધીને 99 અપરાધ સહન કરીશ. જો 100 અપરાધ કર્યા તો પછી હું જવાબદાર નહીં, પછી એનું જે થાય. અને શિશુપાલની માતાએ 2 હાથ જોડી કીધું ભગવાન થયો કેટલી કૃપા કરજો, બાકી તો તમારા ઉપર છે બધું. અને એ શિશુપાલે અત્યારે એક પછી એક કરતા કરતા અપશબ્દોની જડી વરસાવી બધાની હાજરીમાં. પાંડવો સહન કરી શક્યા નહીં, જ્યાં તલવાર ખેંચીને મારવા જાય ભગવાને અટકાવ્યો કે તમે રહેવા દો, તમે મારશો તો વરી મારે બીજું ગમઠાણ કરવું પડશે. કારણ શું કે ભગવાનના હાથે જ મુક્તિ દેવાની હતી. એટલે એમને રોક્યા કે તમે શાંતિ રાખો. અને અપશબ્દો એક પછી એક બોલતા 99 અપશબ્દ બોલ્યા. શિશુપાલને જ્યાં એના મોઢામાં 100મો અપશબ્દ આવવાની તૈયારી, અને ભગવાને ઊભા થઈને પોતાના જમણા હાથની તર્જની ઉપર સુદર્શન ચક્ર ધારણ કર્યું. અને જ્યાં 100મો અપશબ્દ શિશુપાલ બોલ્યો એ સામે જ સુદર્શન ચક્ર છૂટ્યું.
પરમાત્માની અંદર પડી રહ્યું છે. બોલ દ્વારિકાધીશની જય. બધાએ દિવ્ય દર્શન કર્યા કે શિશુપાલ જેવો પાપી આત્મા પણ ભગવાને એને મુક્તિ આપી અને શિશુપાલનું તેજ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં સમાહિત થઈ ગયું. એટલે ટૂંકમાં એક પાર્ષદ છે વૈકુંઠ લોકમાં પાછા પોતાના સ્થાને પહોંચ્યા. પણ બીજા પાર્ષદનું શું? તો કે એ જ શિશુપાલનો મિત્ર હતો, એનું નામ હતું દંતવક્ત્ર. જેવી એને ખબર પડી કે મારા મિત્રનો આવી રીતે કૃષ્ણે વધ કર્યો, મિત્રતાના દાવે એ પણ પોતાની ગદા ઉપાડી અને શ્રી કૃષ્ણ સાથે તે રાજસુ યુદ્ધમાં યુદ્ધ કરવા માટે આવ્યો. ભગવાને પોતાની કૌમોદકી ગદા ઉપાડી છે અને દંતવક્રની અને ભગવાનની ગદાઓ સામ સામે ટકરાઈ. દંતવક્ર ગમે એટલી ગદાના પ્રહારો કરે પણ ભગવાનને જાણે કે ઘાસના તણખલા અડતા હોય ને એવું લાગે છે. અને આવી રીતે જે જય વિજયનો ત્રીજો અસુર સ્વરૂપે જન્મ હતો એમાંથી ભગવાને અમને મુક્તિ આપી અને સદાયને માટે એ જય અને વિજય પછી ભગવાનના દ્વારે એના દ્વારપાળ તરીકે પાર્ષદો તરીકે મૂળ સ્વરૂપે સ્થાપિત થયા. એ પછી દંતવક્રનો ભાઈ હતો વિદુરથ, એ યુદ્ધ કરવા આવ્યો અને એનો પણ ભગવાને ક્ષય કર્યો, એની કથા આવે છે. અને ભગવાને હવે વિચાર્યું કે લગભગ મોટા ભાગના બધા અવતાર કાર્યો છે એ પૂરા થઈ ગયા છે, પણ હજી આ જન્મમાં જે કાર્યો કરવાના હતા ને એમાંનું એક કાર્ય કરવાનું હજી બાકી છે. એક ઋણ ચૂકવવાનું બાકી છે. અને એ ઋણ કોનું હતું? તો કે એક ઋણ હતું પોરબંદરના એક બ્રાહ્મણના પુત્રનું. એ ઋણ હતું પોતાના એક મિત્રનું અને એ ઋણ હતું પરમ પવિત્ર એવા સુદામાજી. મિત્રતાનું ઋણ ભગવાનને ઉતારવાનું બાકી હતું. જ્યારે કંસનો વધ કર્યો અને વસુદેવ દેવકીજીએ ભગવાનને બલરામજીને સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં ઉજ્જૈન ભણવા માટે વિદ્યાભ્યાસ માટે મોકલ્યા, તો ભગવાન તો 64 દિવસમાં 64 કળાઓ શીખી અને બહાર નીકળી ગયા. પણ ભગવાનને ત્યારે માયા લાગી મિત્રતાની. કોની? તો કે આ પોરબંદરના બ્રાહ્મણની, જેનું નામ હતું સુદામા. એટલી ગાઢ મિત્રતા બંને વચ્ચે થઈ ગઈ કે 64 દિવસો ભગવાન રહ્યા ને એમાં થોડા સમય માટે એમણે એકબીજાથી વેગળા નથી થવા દીધા. સદાય સાથે ને સાથે ભણવામાં, સાથે ને સાથે ગુરુજી કાંઈ કામ સોંપે ને તો એમાં આ કૃષ્ણ અને સુદામાની જોડી સાથે ને સાથે હોય. 64 દિવસ પૂરા થયા, ભગવાનને જવાનો સમય થયો ને અને સુદામાજી ભગવાનને ભેટી અને ચોધાર આંસુએ રડ્યા છે. કૃષ્ણ ભગવાને સુદામાજીને કીધું કે હે મિત્ર, એક વચન આપો કે જીવનમાં એક વખત મને તમે હજી શાંતિથી નિરાંતે મળવા માટે આવશો, હું જ્યાં હોઉં ત્યાં. અને સુદામાજીએ કીધું કે ભગવાન, તમે મને વચન આપો કે મારું મન છે ને સદાય તમારામાં જ સ્થિત રહે ને લીન રહે. ભગવાન ત્યાંથી મથુરા ગયા, મથુરાથી પછી દ્વારકા રહેવા માટે વયા ગયા. અને સુદામાજી અભ્યાસ પૂરો કરી અને પોરબંદર પોતાની ઝૂંપડી હતી ને ઝૂંપડીમાં રહેવા વયા ગયા. જ્યાં જ્યાં સુદામાજીનું વર્ણન આવ્યું છે ને ત્યાં ત્યાં સુદામાજીને આર્થિક રીતે એટલે કે પૈસે ટકે કેવા ગણવામાં આવ્યા છે? તો કે દરિદ્ર બ્રાહ્મણ ગણવામાં આવ્યા. કે સુદામા કેવા હતા? તો કે હાવ ગરીબ હતા. પણ શું કામ સુદામાજી ગરીબ હતા ને એને દરિદ્રતા કયા કારણથી હતી એના કારણની કોઈને ખબર નથી. સુદામાજી હતા ગરીબ. જો આપણે ઓછા પૈસા હોય કે નો પૈસા હોય ને ગરીબાઈ કહેતા હોય તો એ ગરીબ હતા. પણ તમે વિચાર કરો કે આખી દુનિયાનો નાથ જે કહેવાય એ જ્યારે પોતાના ઊંચામાં ઊંચા સિંહાસન ઉપર એ આ બ્રાહ્મણને બેસાડી અને પોતાની આંખના આંસુ દ્વારા એના પગ ધોતો હોય અને એની ચરણ સેવા કરતો હોય, પગ ચંપી કરતો હોય, જ્યારે આખી દુનિયાનો નાથ, ત્યારે એ બ્રાહ્મણ છે એને દરિદ્ર કઈ રીતે કહી શકાય? પણ એની દરિદ્રતા પાછળનું કારણ એવું હતું કે એક દિવસ જ્યારે આશ્રમમાં ભણતા હતા ને તે સાંદીપની ઋષિને ત્યાં,
ઋષિએ બેયને કીધું કે જાઓ યજ્ઞ માટે સૂકા કાષ્ઠ વનમાં જઈ અને ભેગા કરીને લેતા આવો. કૃષ્ણ સુદામા વિપડા વનમાં જઈને કાષ્ઠ ભેગા કર્યા, ભારા બાંધ્યા. જ્યાં પાછા આવવાની તૈયારી કરે ત્યાં એકાએક અનરાધાર વરસાદ તૂટી પડ્યો અને વનમાં ઠેર ઠેર ઊંડા ઊંડા પાણી ભરાણા. જે કાષ્ઠ ભેગા કર્યા હતા એ પલળી ગયા, એને એક બાજુ મૂક્યા અને પાણી ભરાવા લાગ્યું ને એટલે કૃષ્ણ અને સુદામા એક ઝાડ હતું ને ઝાડની ઉપર ચડી અને બેસી કે થોડું પાણી નીચે ઓસરે ને પછી આપણે જઈએ. પાણી તો ભરાતું જતું હતું, ભરાતું જતું હતું, ભરાતું જતું હતું. આખો દિવસ વરસાદ રહ્યો, સાંજ પડી ગઈ, અરે રાત પડી છતાંય પાણી ઉતર્યું નહીં ને ત્યારે હવે બીજા દિવસનો બ્રહ્મ મુહૂર્ત થયું ને ત્યારે એકાએક ગુરુજીને યાદ આવ્યું કે ઓલા બે તો વનમાં ગયા છે, હજી પાછા આવ્યા નથી. ગુરુજી સ્વયં સાંદીપની ઋષિ પોતે વનમાં નીકળ્યા છે. હે કૃષ્ણ, હે સુદામા, ક્યાં છો તમે બંને પુત્રો? હે વત્સ, તમે ક્યાં છો? એમ શોધતા શોધતા વનમાં નીકળ્યા અને ત્યારે એક જગ્યાએ ઝાડ ઉપર આ બેયને જોયા. ઝાડની છાલ હતી એ ખૂબ લપસણી હતી. બેયને કીધું કે નીચે આવતા રહ્યો. તો કૃષ્ણે જ કીધું કે પણ ગુરુજી ચડતા ચડી તો ગયા છે ઉતાવળતણમાં, પણ પગ મૂકી નીચે આવીને તો લપસીને પડાય એવું છે. અને ત્યારે ગુરુજીએ કીધું કે તમે ખમો બે જણા, હું વ્યવસ્થા કરી દઉં. ઈ ઝાડના ટેકે સાંદીપની ઋષિ પોતે ઉભા રહ્યા અને કીધું કે તમે મારા ખંભે પગ મૂકી અને અડવેકથી નીચે ઉતરી જાઓ. એટલે કૃષ્ણ અને સુદામા બે હાથ જોડ્યા કે પ્રભુ ગુરુજી આવું તો કઈ રીતે બને? અમારા પગનો સ્પર્શ થોડો તમને કરાય. અને ગુરુજીએ કીધું કે આમ તો ન કરાય, પણ પરિસ્થિતિ એવી છે અને મારી આજ્ઞા છે કે તમે બે નીચે ઉતરો. કાલનું તમે કઈ ખાધું નથી દીકરાઓ, એટલે હું કહું છું મારી આજ્ઞા સમજીને તમે એ પ્રમાણે વર્તો. અને કૃષ્ણ અને સુદામા બંને ગુરુજીના ખંભે પોતાના પગ મૂકી અને હળવેકથી નીચે ઉતર્યા અને પછી આશ્રમમાં પાછા ફર્યા. પણ એ જ દિવસે સુદામાજીએ નક્કી કરી લીધું કે હે ગુરુજી, મને બચાવવા માટે તમે આજે મારો ખંભો બન્યા, તમે તમારો ખંભો મને આપ્યો, તો આજ પછી હું પ્રણ લઉં છું, હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું, આજ પછી મારે ત્યાં તમારી પાસેથી શીખેલી વિદ્યાને કારણે જે કાંઈ ધન આવશે કે જે કાંઈ સામગ્રી આવશે એના ઉપર મારો કોઈ અધિકાર રહેશે નહીં. તમારી પાસેથી હું જે શીખો છું એના કારણે મને જે કાંઈ મળશે ને બધું હું અહીંયા આશ્રમમાં જ અર્પણ કરી દઈશ. ગુરુજીને નથી કીધું, પોતાની રીતે પ્રણ લીધું છે. અને પછી થાય કેવું, વિદ્યાભ્યાસ કરી અને જ્યારે પોતાને ત્યાં પોરબંદર પાછા ગયા સુદામાજી, બને એવું કે એક તો એમને અયાચક વ્રત, માંગે નહીં કાંઈ, અને બને એવું કે લોકો આવે ખરા એમની પાસે. પેલા તો એવું થતું કે આવીને એમને બ્રાહ્મણનું ઘર છે ને, બ્રાહ્મણનો દીકરો છે ને એમ કરીને કોક સીધું દઈ જાય, કોક અન્નદાન દઈ જાય, કોક વળી વસ્ત્રદાન દઈ જાય, કોક વળી દક્ષિણા આપી જાય, આવું થતું ખરું. પછી શું થયું તો કે સુદામા ભણીને આવ્યા છે ને, બહુ વિદ્વાન બ્રાહ્મણ છે, વિકાળ જ્ઞાની છે, આવી ધીમે ધીમે લોકોમાં વાત પ્રસરવા લાગી. અને પછી એવું થાય કે માણસો આવે ખરા, માની લ્યો કે કોક સીધું લઈને આવ્યું, કોક વસ્ત્રદાન વગેરે લઈને આવ્યું, આવું બધું લઈને આવે ખરા, પણ પેલા આવીને કઈક પ્રશ્ન પૂછે કે ભૂદેવ, આ જરા તમારી કુંડળીમાં જોવો ને, શું છે, આમ છે, તેમ છે, આ તકલીફ છે, આમાંથી બહાર નીકળવા શું કરવું, અથવા તો આ વ્રત કરવું છે તો આ વ્રત અમારે કેવી રીતે કરવું, વ્રતની ઉજવણી કરવી છે તો ઉજવણીમાં શું શું કરવાનું હોય, યાત્રાએ જવું છે તો યાત્રાએ જવાના નિયમો શું શું હોય, આવું બધું પૂછવા આવે. અને પૂછે અને આ તો વિદ્વાન ભૂદેવ હતા, દરેક વાતનો સચોટ જવાબ આપે. ઓલો આવેલો માણસ બહુ રાજી થાય અને પછી રાજી થઈને એના પ્રશ્નનું નિરાકરણ જ્યારે એને મળી જાય ને ત્યારે એમ કે આલ્યો ભૂદેવા દક્ષિણા, આલ્યો ભૂદેવા તમને દાન. હવે બહેનું કેવું કે જે વિદ્યાને કારણે દાન આવ્યું એટલે તરત સુદામાજીએ નક્કી કર્યું હોય કે મેં જ્યોતિષ વિદ્યાનો ઉપયોગ કરીને સામેના માણસનું છે એ તકલીફ દૂર કરી, તો જ્યોતિષ વિદ્યાને કારણે આવ્યું તો એ ગુરુજીને કારણે મને મળ્યું કહેવાય, અને એ ધન મારે રખાય નહીં. તો એ ઉજ્જૈનના આશ્રમ માટે રાખી દેતા, ત્યાં મોકલી દેતા. અને આના કારણે છે ને સુદામાજી દરિદ્ર હતા.
બાકી જ્યોતિષ વિદ્યા તો એવી વિદ્યા છે, ત્રિકાળ જ્ઞાન જેની પાસે હોય, ભૂતકાળમાં શું હતું, અત્યારે શું છે અને તમારું ભવિષ્ય કેવું હોય છે, આ જેને ખબર હોય, જેની પાસે આટલી જબરજસ્ત જ્યોતિષની વિદ્યા હોય. આ મારા મનીષ મહારાજ બહુ જ્યોતિષનું બહુ સારું કામ છે. મારે કંઈ પૂછવું હોય તો હું એને પાસે હું જાઉં અને મારા યજમાનોને એની પાસે મોકલું કે ભાઈ મનીષભાઈ પાસે જ્યોતિષ તમારે જોવડાવ હોય તો જોવડાવો. તો જ્યોતિષનું તો એવું છે કે ગમેનું કોકનું કામ સારું થઈ જાય ને, માણસો લાખો રૂપિયા દઈ દે કે અમને ભાઈ કરોડો રૂપિયાની આનાથી ફાયદો થયો તો મહારાજ આવ્યો તમને દક્ષિણામાં આટલા લાખ રૂપિયા, એવું દઈ દે માણસો. તો જ્યોતિષ વિદ્યા તો એવી છે, જો સુદામાજીએ ધાર્યું હોય તો સુદામાજીએ એ સમયે કોનાના ભંડાર પોતાના ભરી લીધા હોય, એટલી ધન સંપત્તિ કમાઈ શક્યા હોય. પણ આ એનું પ્રણ હતું, આ વચન હતું કે ગુરુજીની કૃપાથી જે ધન આવે એ ધન રાખીશ નહીં. અને માટે સુદામાજી ગરીબ હતા. ગરીબાઈ જે હતી ને એ એમણે પોતે પોતાના માટે ઈચ્છેલી ગરીબાઈ હતી. અને પછી તો સુદામાજીના લગ્ન પણ થયા છે, સંતાનો પણ થયા છે. એમની પત્નીનું નામ છે સત્યા. ઘણી જગ્યાએ તમને સુશીલા એવું નામ પણ સાંભળવા મળે, પણ એ તો શું કામ, નામ તો સત્ય જ હતું, પણ એ સમય છે ને મર્યાદાનો યુગ હતો. અને જ્યારે સુદામાજીને પોતાના પત્નીને બોલાવવાના થાય ને તો અત્યારે જેવું ન હોય, હુંકારે ને તુકારે બે એકબીજાને બોલાવી નાખે, હે મસ્તી કરી નાખે, મજા કરી નાખે, પાંચ માણસની હાજરીમાં ઉછાંછડા વેડા કરે, એવું નહોતું ત્યારે. તો નામ લઈને સુદામાજી પોતાના પત્નીને તો બોલાવી ન શકે, હે સત્યા એમ. પછી કોઈ હોય તોય ભલે, કોઈ ન હોય તોય ભલે. મર્યાદા છે એ વ્યક્તિગત બાબત હતી એના માટે. તો એ શું કહેતા પોતાના પત્નીને હે સુશીલે એવું કહીને બોલાવતા. સુશીલાનો અર્થ થાય હે સારા ચારિત્ર વાળી સ્ત્રી, એવી રીતે બોલાવતા. એટલે એમ કહેતા હે સુશીલે, હે સુશીલે. એટલે એક નામ સુશીલા એવું પણ એ સત્યાનું પ્રચલિત છે. ઘણા બધા આપણે સાંભળી છે કે સત્યાના બદલે સુશીલા કહેતા હોય. અને સુશીલાજી પણ એવા જ પતિ પરાયણ હોત. કારણ શું કે લગ્ન થયા ને ત્યારે પહેલા જ સુદામાજીએ એની આગળ પોતાના સંકલ્પની વાત કરી દીધી. જો દેવી મને પરણ હોય ને તો પહેલા મારી આ વાત સાંભળી લ્યો. હું અત્યારે તો દરિદ્ર છું, ભવિષ્યમાં મારે પૈસાદાર થવાના કોઈ સંખ્યા તો નથી. કારણ શું કે ગુરુની વિદ્યાના પ્રભાવથી જે આવશે હું ગુરુના આશ્રમમાં દાન દઈ દેવાનો છું. પણ પતિના એ ગુણ ઉપર જ સત્યાજી છે મોહિત થઈ ગયા. એને કીધું કે તમારે જેમ તમે મને જીવાડો ને એવું જીવી જઈશ, પણ તમારા પત્ની થઈને મારે સ્વાભિમાનથી જિંદગી જીવવી છે. આવા પુરુષની પત્ની થવી કોને ન ગમે. અને લગ્ન થયા, સંસારમાં એમને સંતાનો થયા છે. પત્ની સહમત થયા, પત્ની પૂરેપૂરા પતિવ્રત ધર્મનું પાલન કરે છે. આ બાજુ સુદામાજી માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણમાં જ તન્મય બની સદાય શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ અથવા તો ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાયના સદાયને માટે જપ કરે છે. પોતાના મિત્રને સદાયને માટે યાદ કર્યા કરે છે. પોતાની સંધ્યામાં પોતાના પૂજાપાઠ, પોતાના હોમ હવન ઇત્યાદિમાં વ્યસ્ત રહે છે. અને આ બાજુ સત્યા છે એ પતિની સેવા કરી રાખે છે. સુદામાજીનું અયાચક વ્રત છે, ક્યાંય માંગવા જવાનું નહીં. એમને એમ આપમેળે જે કાંઈ ઘરે કોઈ દઈ જાય એમાંથી જ પોતાનો, પત્નીનો અને સંતાનોનો જીવન નિર્વાહ ચાલે, એવું વ્રત હતું. તો એને કારણે બને એવું કે ક્યારેક અન્ન મળે ખાવા માટે, ક્યારેક ન મળે. ક્યારેક અન્ન મળે તો અપૂરતું મળે. કેટલું? તો કે માત્ર સંતાનોના જ પેટ ભરી શકાય. ન સુશીલાજીને ખાવા મળે કે ન સુદામાજીને ખાવા મળે. તો ક્યારેક ક્યારેક તો 1 દિવસ, 2 દિવસ, 3 દિવસ ઉપરા ઉપરી બધાને ઉપવાસ કરવા પડે, એવી પરિસ્થિતિ આવે. પણ સુદામાજીને એટલો રાજીપો રહેતો કે મારા છોકરાઓ ભૂખ્યા નથી. પણ એક દિવસ એવું બન્યું કે જે સુશીલાજી હતા, જે સત્યા હતા, એ આવ્યા છે સુદામાજીની સામે. સુદામાજીને લાગ્યું કે કંઈક કેવું છે, એટલે પોતાની માળાને પૂરી થઈ એટલે આંખે અડાડી ગૌમુખીને એક બાજુ મૂકી પત્નીને કીધું કે બેસો બાજુમાં. સુશીલાજી બેઠા એટલે કીધું કે તમારે કંઈક કેવું હોય એવું મને લાગે છે. તો કે હા સ્વામી, હું હવે થાકી છું.
સુદામાજીએ કીધું કે આ તો મને ખબર જ હતી કે તમે થાકી જઈશો, પણ ત્યારે તમને એવું હતું કે ના હું નહીં થાકું, પણ તમે થાકશો એ મને ખબર હતી, પણ તમે તો ખૂબ જલ્દી થાકી ગયા સુશીલાજી. મારા પત્ની થઈને તમે આટલું વહેલું થાકી જશો એવું મને નહોતી ખબર. અને ત્યારે એ પતિવ્રતા સ્ત્રી એવા સુશીલાજીએ સત્યાજીએ કીધું સુદામાને કે હે નાથ, તમારી પત્ની તો હજી નથી થાકી, હું તો આખું જીવન આવી રીતે તમારી સાથે જીવવા માટે તૈયાર જ છું, પણ તમારી સામે જે આ બે હાથ જોડી અને દયા યાચવા ઊભી છે ને, એ તમારા સંતાનોની માતા ઊભી છે. અરે મને તો 8 દિવસ ખાવાનું ન મળે ને તોય મને કઈ ચિંતા નથી, પણ 3 દિવસ થઈ ગયા, આપણા સંતાનોના પેટમાં અનાજનો એક દાણો નથી ગયો કે પાવરું એક દૂધય આપણા સંતાનોના પેટમાં ગયું નથી. માત્ર પાણી ઉપર એમનો જીવન નિર્વાહ 3 દિવસથી હું ચલાવું છું. હે નાથ, 3 દિવસથી એ આપણા ભૂલકાઓ ટળવડે છે અને મને એમ કહે છે કે માં ભૂખ લાગી છે, મને કઈ ખાવા દે, કઈ ખાવા દે, પણ ઘરમાં વાસણ જ નથી. વાસણ હોય તો એમાં કઈક ખોરાક હોય ને. કોઈ બાળક મારી પાસે આવીને મારી આ તૂટેલી ફૂટેલી સાડીનો છેડો ખેંચીને મને એમ કહે છે કે માં મને દૂધ પીવું છે, ખાવાનું ન દે તો કાઈ નહીં, પણ મને દૂધ તો પીવા માટે દે. પણ નાથ, હું દૂધ ક્યાંથી લઈ આવું? અને છેવટે મારે એવું કરવું પડે છે કે થોડોક લોટ જો કદાચ પડ્યો હોય ને તો એને પાણીમાં નાખી અને એને હલાવી, જેવા તેવા પાત્રમાં હલાવી અને આ દૂધ છે બેટા લે, પી લે, એમ કરી અને એની આંખો બંધ કરાવી અને પાણીની અંદર લોટ ઓગાળી અને થોડુંક એકાદ વાટકી જેટલું એને હું પાઈ દઉં છું ને એને એવો ભ્રમ થાય છે કે મને મારી માએ દૂધ પાયું. તો નાથ, આ ખોટું જે મારે મારા દીકરાઓ સાથે કરવું પડે છે ને એ નથી ગમતું મને, અને એટલે હું થાકી છું સ્વામીનાથ. મને મારી કોઈ ચિંતા નથી. અરે મારે તો આવી સ્થિતિમાં દેહ ત્યાગ કરવો પડે ને તોય તમારી કૃપાથી હું તો સીધી ભગવાનને જ પ્રાપ્ત થઈ છે, મને ખબર છે. પણ આપણે સંસાર માંડ્યો ને અને આપણે ત્યાં સંતાનની ઉત્પત્તિ થઈને પછી આપણી બેયની એક જવાબદારી બને કે આપણે ત્યાં જે સંતતિની ઉત્પત્તિ થઈને એનું ભરણ પોષણ પાલન આપણે કરવું પડે. ભગવાન, તમે આપણા ઘરની સ્થિતિ તો વિચારો, ચારેય બાજુની દિવાલો તમે જુઓ, સતત પોપડા ખૈરા કરે છે, ઉપર છત માંથી બધું ખૈરા કરે છે. અરે મને તો ક્યારેક ચિંતા થાય છે કે ક્યારેક આખી છત પડે નહીં. જો છત પડશે ને તો મારા ફૂલડા ઉપર છત પડશે ને બધાય બિચારા ત્યાં ને ત્યાં હરિશરણ થઈ જશે. દિવાલો ચારે બાજુથી પડું થઈ રહી છે. હે નાથ, તમારી પાસે પહેરવા માટે વસ્ત્રો નથી તો તમને ખબર છે ને. આ એકનું એક ધોતિયું તમે રોજ પહેરો છો અને ઈ ધોતિયું હાજુ હોય તોય ભલે ઈ ધોતિયામાં 15 જગ્યાએ તમે હાંધા કરેલા છે. થાગડ થીગડ વાળા એવા ધોતિયા પહેરો છો, તમે વિચાર કરો. નાથ, મારી પાસે કઈ સાડીની અનેક જોડીઓ નથી, આ એક જ જોડી સાડીની છે મારી પાસે, જે હું રોજ પહેરું છું. અને એમાંય તમારા ધોતિયાની જેમ અનેક થીગડા છે. મારી સાડી મૂળ કયા રંગની હતી ને એ દેખાતી નથી, એવી મારી સાડી છે. હવે આપણી આવી દશા હોય તો આપણા છોકરાઓને તો વસ્ત્રો જ ક્યાંથી હોય? નાથ, થોડા દિવસો થાય અને શેરીમાં કદાચ નજર નાખીએ ને તો કોઈને કોઈ ઉત્સવ ઉજવાતો હોય છે. આપણા આડોશી પાડોશીના નાના ટાબરિયાઓ, આપણા સંતાનોની ઉંમરના જે છોકરાઓ હોય છે ને એ બધાયના ઘરે એના માતા પિતા એના માટે મીઠાઈઓ લઈ આવી દે છે, એના માટે ફટાકડા લઈ આવી દે છે, એના માટે પતંગો લઈ આવી દે છે, એને સારા કપડાં પહેરવા માટે આપે છે. અને આ બધું જોઈને મારા દીકરાઓ નિશાસા નાખે છે. સ્વામી, એ મારાથી નથી સહન થતું. ઉના ફડફડતા નિશાસા મારા સંતાનો જે નાખે છે ને, એ આડોશી પાડોશીના છોકરાઓ તો કાયમ નિત્ય મીઠાઈઓ ખાતા હોય ને મારા છોકરાઓએ આજ દિવસ સુધી મીઠાઈ કોને કહેવાય એને જીભ નથી અડાડી, ચાખી નથી મીઠાઈ.
તમે નિત્ય ગાયત્રી કરો છો, ત્રિકાળ સંધ્યા કરો છો, તમે માં ગાયત્રીને શું નૈવેદ્ય ધરાવો છો? સુદામાજી હૈસા છે ને કહે છે કે દેવી, આપણે તો રોજ માનસી પૂજા જ કરવાની હોય છે, નૈવેદ્ય ધરવાનું હોય તો માતાજીને નૈવેદ્ય ધરાવીને એ નૈવેદ્ય મારા સંતાનોને ન ખવડાવવું. અને ત્યારે એટલે જ કીધું સુશીલાજીએ કે ભગવાન, હું તમને એ જ કરવા માંગુ છું કે દેવને ધરવા માટે નૈવેદ્ય નથી, સંતાનોને ધરવા માટે કાંઈ ખોરાક નથી, પાવડું દૂધ એને પાઈ શકતા નથી, તો તમને નથી લાગતું કે આનો કંઈક તમારે ઉપાય કરવો જોઈએ? કમસે કમ આપણે સંતાનો માટે તમારે કંઈક કરવું જોઈએ. અરે ઋતુ પરિવર્તન થાય ને ત્યારે મારા સંતાનો કેવા દુઃખી થાય છે. તમને હું કહું, શિયાળો આવે ને, બીજા બધાના સંતાનો છે ગરમ કપડા પહેરી પહેરીને જ્યારે ફરતા હોય ને શેરીમાં, ત્યારે મારા દીકરાઓને બહાર ફરવા જવાનું મન થાય છે કે હવે એમની સાથે રમવા જાય, પણ ઠંડીને કારણે, કારણ શું કે એની પાસે કપડા નથી પહેરવાના, તો મારા દીકરાઓ ઘરની બહાર નથી જઈ શકતા રમવા માટે. અરે રાત્રે એટલી ઠંડી પડે ને, તો એ ઠંડીમાં એને ઠંડીથી રક્ષણ આપવા માટે ચૂલામાં કે પછી તમે જે હવન કર્યો, હવનનો જે ગરમ ભસ્મ હોય ને, એ ભસ્મ મારા સંતાનોને આખા શરીરે ચોપડી અને એ ગરમ ભસ્મમાં જ મારા દીકરાઓને સુવડાવી દઉં છું. ત્યારે તો એની ટાઢ જાય છે. ચોમાસામાં ઉપરની છતમાંથી ટીપા નથી પડતા, ધારોડા થાય છે. અને આખી આખી રાત વરસાદ પડે ને, તો મારા દીકરાઓને ક્યાં સુવડાવવા એ પ્રશ્ન થાય છે. આ આવડી કમથી છત છે, પણ એમાં અનેક જગ્યાએથી ધારોડા થાય છે. આખી આખી રાત મારે ને મારા સંતાનોએ બેઠા બેઠા કાઢવી પડે છે. તો ના તો તમે મારું ના જુઓ તો કઈ નહીં, પણ આપણા સંતાનોનું તો કઈ જુઓ. તમે દાનનો મહિમા પ્રભુ બધાને સમજાવો છો કે દાન કરો તો આ થાય, દાન કરો તો તે થાય. દાન કરવાનું મને ખૂબ મન થાય છે, પણ મારે ક્યાં દાન કરવા જાવું? તમે કયો મને. અરે હવે તો આપણા ઘરની એવી સ્થિતિ થઈ છે કે કોઈ સાધુ સંન્યાસી અહીંથી નીકળે ને, તો એ શેરીના બધા એમ કહે છે કે આ ઘરે માંગવા જતા નહીં હો, ત્યાંથી કાંઈ તમને મળશે નહીં, આશા અપેક્ષા રાખતા જ નહીં કાંઈ, એને પોતાની ખાવા હોતું નથી, તમને શું દેશે? તો કોઈ બ્રાહ્મણો છે, સાધુ સંન્યાસી જતી જોગી આપણા ઘર પાસેથી નીકળે ને, તો ઊભા નથી રહેતા. કારણ શું કે એમને ખબર છે કે આ ઘરમાંથી કઈ મળશે નહીં, તો મારે દાન પુણ્ય કરવું હોય પ્રભુ, તમારે કેવી રીતે કરવું? અરે તમે તો સાધુ સંન્યાસીઓ યતિ યોગીની વાત કરો છો. હવે તો પરિસ્થિતિ એવી થઈ છે કે ગાય કે કૂતરું શેરીમાંથી ઈ નીકળે ને, તો એ આપણા આંગણે ઊભાય નથી રહેતા. એને ખબર છે કે અહીંયાથી આપણને બટકું રોટલો કાંઈ મળવાનો નથી. અને ત્યારે સુદામાજીએ કીધું કે તમે એકદમ સત્ય કહો છો સુશીલે, પણ હવે તમે જ મને કહો હું શું કરું? મારા અયાચક વ્રતને તો હું મારા મરણ સુધી છોડી શકું એમ નથી. હું મૃત્યુ ભલે પામું, બાકી હું યાચવા નહીં જાઉં, હું માંગવા નહીં જાઉં ક્યાંય. અને ત્યારે સુશીલાજીએ કીધું કે માંગવા નહીં, પણ હે દેવ, બે હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું, કરબદ્ધ પ્રાર્થના છે મારી, માંગવા ન જાવ તો કાંઈ નહીં, પણ મળવા ન જઈ શકો? સુદામાજી કે મળવા કોને? અને ત્યારે સુશીલાજીએ કીધું કે સાધુ મહાત્મા મને મળ્યા હતા ને, એ એવી વાત કરતા હતા કે તમારા જે સ્વામી છે ને સુદામાજી, એમના એક મિત્ર છે, દ્વારિકામાં રહે છે, અને એ દ્વારિકાના નાથ છે, અને દ્વારિકા નગરી આખી સોનાની નગરી છે, અને સ્વયં પરમાત્મા જ છે. આ વાત સાચી છે. અને જ્યાં કૃષ્ણનું નામ સાંભળ્યું ને સુદામાજીએ, ત્યાં તો રૂવાડા ઉભા થઈ ગયા. મારો કૃષ્ણ, હા દેવી, સાચી વાત છે, એ મારો મિત્ર છે, મારો લંગોટિયો યાર, મારો પરમ મિત્ર. અરે મને મોટો ભાઈ કહે છે ઈ તો. અને એવા રાજી રાજીના રેડ થયા છે સુદામાજી. અને સુશીલાજીએ કીધું કે બસ હું તમને એ જ કહું છું સ્વામી, તમે તમારા એ મિત્રની પાસે જાઓ, માંગવા નથી જવાનું. તમારું સ્વમાન હું કોઈ દિવસ ધૂળમાં રગદોડાવા નહીં દઉં.
માગવા નહીં પણ ખાલી એક વખત મળવા માટે તો જાઓ. અને જ્યાં ભગવાનને મળવા જવાની વાત આવી છે, હે એના મનનો મહેરામણ છલકાય છે રે, હે એના મનનો મહેરામણ છલકાય છે રે, જો સુદામાની દ્વારિકામાં જાય છે, આરે જુઓ સુદામાની દ્વારિકામાં જાય છે, હે એના મનનો છલકાય છે રે, એના મનનો મેરામણ છલકાય છે રે, જો સુદામાની દ્વારિકામાં જાય છે રે, જુઓ સુદામાની દ્વારિકામાં જાય છે. સુશીલા કરે છે સ્વામી શિશુ ભોજનની ખામી, સુશીલા કરે છે સ્વામી શિશુ ભોજનની ખામી. તમારા મિત્ર એ દ્વારિકાના નાથ છે રે, તમારા મિત્ર એ દ્વારિકાના નાથ છે રે, જુઓ સુદામાની દ્વારિકામાં જાય છે, હારે જુઓ સુદામાની દ્વારિકામાં જાય છે. સુશીલાજીએ કીધું કે તમારા મિત્ર છે દ્વારિકાના નાથ છે, મારા માટે નહીં પણ આ શિશુ ભોજનની ખામી છે, આપણા સંતાનો ખાઈ નથી શકતા, એટલા માટે હું તમને આજીજી કરું છું સ્વામી કે તમે જાઓ દ્વારિકા જઈ તમારા મિત્રને મળો, માંગવું નથી, ખાલી જઈ અને મળો. અને ત્યારે સુદામાજીએ કીધું કે હું જાઉં તો ખરો દેવી, પણ એ સમજો ને શું કહું ને માંગતા લાજી મારો, સમજો ને શું કરું માંગતાજી મરું, એ સમજો ને શું કહું ને માંગતા લાજી મારો, સમજો ને શું કહું માંગતાજી મરું. માંગતા માનવીનું માન ઘટી જાય છે રે, માંગતા માનવીનું મન ઘટી જાય છે રે, જુઓ સુદામાની દ્વારિકામાં જાય છે, હારે જુઓ સુદામાની દ્વારિકામાં જાય. દેવી હું જાઉં તો ખરો, પણ માંગતા માનવીનું માન ઘટી જાય છે રે. હું માંગીશ નહીં, હું માંગુ ને તો મારા કૃષ્ણના મનમાં મારા પ્રત્યે મોટા ભાઈ તરીકેનો જે ભાવ છે ને એ ભાવ ઘટી જશે, મારું માન છે એની પાસે ઘટી જશે, એટલે હું જાઈશ ખરો પણ હું માંગીશ નહીં. અને ત્યાં એટલું કીધું ને હું જાઈશ ખરો, અને રાજી રાજીના રેડ થયા છે સુશીલાજી. બસ મારે આટલું જ જોતું હતું ભગવાન, તમે ખાલી જાવ એટલું તમે કહો ને એટલે હું બધી વ્યવસ્થા કરી દઉં. અને જો એક આર્ય નારીને ખબર હોય, એણે કીધું કે સ્વામી જેમ આપણા લગ્ન થયા, આપણે અહીંયા સંતાનો થયા, તો તમારો ભાઈબંધ છે એના લગ્ન તો થયા છે ને, તો એના ઘરે છોકરા હોય, જેના ઘરે નાના ટાબરિયા હોય, એના ઘરે ખાલી હાથે જવાય નહીં, કાંઈક ને કાંઈક લઈને જવું પડે. અને રૂપિયા તો ઠીક છે, પણ બને ત્યાં સુધી કાંઈક નાના બાળકો માટે ભાગ લઈને જાય તો વધારે સારું, એને છોકરાઓને એ વધારે ગમે. આ તો કે લાવો ભાગ, એમ ક્યાં ભાગ હોય તો તમારા છોકરાઓને ન ખવડાવે, એ નથી એની તો રામાયણ છે. તો કે તો શું કરશો દેવી, કયો હાલો. અને સુશીલાજીએ કીધું કે એક રસ્તો મારી પાસે છે, જો આદર્શ ગૃહિણી હોય ને એ ક્યાંયથી પણ રસ્તો કાઢી લે ને કાઢી લે. સુદામાજીને કીધું કે એક કામ થાય, હું છે ને કાચા પૌવા લઈ આવું, તમે અહીંયા ત્યારે ઠેઠ પહોંચો, બગડે નહીં, કાંઈ વાંધો નહીં, પૌવા લઈ આવું. પૌવા છે ને તમે આ કૃષ્ણના સંતાનોને દેજો કે આ તમારા બાપુએ પ્રસાદી મોકલી છે. તો કે તો પૌવા ક્યાં, હમણાં લઈ આવું. આજુબાજુમાં 3-4 ઘરે જઈ એક મુઠ્ઠી પૌવા ઉછીના લીધા છે સુશીલાજીએ. બ્રાહ્મણોના ઘરે ગયા હો, બીજે ક્યાંય નહીં. 300 બીજા તો વળી એમ કે કેમને એમ લઈ જાઓ, પાછા નથી દેવા, પણ બ્રાહ્મણોના ઘરે ગયા સુશીલાજી અને એમ કીધું કે એક મુઠ્ઠી પૌવા આપો.
મારા સ્વામી દ્વારિકા નાથને મળવા જાય છે અને અમારા ઘરે જેથી એક મુઠ્ઠી પૌવા પાછા ગમે એ રીતે આવશે ને તેથી આ મુઠ્ઠી પૌવા તમારે પાછા લેવા પડશે. આ શરત, જો પાછા લેવાના હોય તો જ મારે જોઈ છે. તમે એમ કહો કે ના એમને એમ દાનમાં દીધા તો જોતા નથી. આજુબાજુના 3-4 ઘરેથી મોટી મોટી પૌવા લઈ અને ઘરે આવ્યા છે. લઈ કેવી રીતે જવા? તો કે ઘરમાં તૂટેલા 5-7 ગાભા પડેલા હતા. એમાંથી એકાદું ચોખ્ખું કપડું હતું ને, ચોખ્ખું કપડું લીધું, એમાં પૌવા નાખ્યા. પણ કપડું હાજુ હોય તો ને બાંધવા જાય ત્યાં નીચે બાકું હતું, એમાંથી પૌવા નીકળવા લાગ્યા. બીજું કપડું લીધું, એમાં એ કપડું બાંધ્યું. એમ કરતા કરતા ઉપરોપરી 3-4 પળમાં એ પોટલી એક સરસ મજાની બનાવી સુશીલાજીએ, અને ઈ પોટલી સુદામાજીની જે લાકડી હતી એ લાકડીએ બાંધી. એ લાકડી